International Yoga Day. We celebrated Yoga Day to instill the value of a healthy mind and body. Next, Green India campaign, Save Environment. Our students engaged in awareness programs and plantation drives under this campaign. Next comes the soft skill program by TCS CSR team. They have given the students 15 days program of soft skills. And other activities are going on seriously. And next comes cultural and literary celebrations. Regarding this, we have conducted essay writing competitions for the students. And next, we have given the awards and recently culinary delights to encourage the students into all other skills like they can help with their parents at home. For that purpose, we are encouraging culinary delights also. Next, handwriting we have started Lucida handwriting, which is more important for the scoring marks in 10th class. In that view, we have started Lucida handwriting from the first standard only. We are giving training for the teachers, and the teachers will be taking the students to write in Lucida handwriting. In the starting, you may be feeling problem, but later it will be habituated and you will not have any confusions of writing problem. Like sometimes if they write, the student write cursive writing, E looks like R. In that, for that reason, we are many letters are there which you write in cursive writing, it looks, the word becomes wrong. So for that purpose, we are encouraging Lucida handwriting, which will be given like handwriting books are given, and teachers are also given separate classes for them. Next, student council elections. Before it was done or not, I don't know, but now we are given like groups. 4 groups are given. Head boy, head girl was elected by the student elections, and in that, the 4 groups which are divided, they will be participating like for quiz competition or whatever is conducted in the school. The board decorations based on the subjects, and that week we will be having every month. We are going to have 2 social awareness programs for the students. First one was Save Environment. Later we got Doctor's Day. Like that, whatever the topic, general awareness programs comes related to that, students will be preparing some information and keeping it on the display board, which will be given prizes for the students. By that, they will be encouraging like general awareness also will be taught to the students, and they will be awarded with the prizes. So next comes for academic plan, madam. Regarding this academic plan, we are following like post-scholastic and scholastic. In post-scholastic activities, we are doing it on Saturday. You can check your students' works, ask them what they have done in the school. Post-scholastic means which are related to education, but those are not in the textbooks. They will be learning the skills of some motor skills and all that they will be learning. By hands-on learning will be done. Other than that, we have regular activities, karate, skating and dance. These are given seriously to the students to participate in the competitions. No other schools will be giving these separate activities like for preparing the student for competition. We are giving the training for the students to prepare for competitions. The PT sir will be taking for sports competition, and karate sir teacher will be taking for karate competition. Regarding 10th class, parents who are in 10th and 9th, I will be telling about 10th class. It will be like up to September they will be completing the complete portion, and from October to March they will be having 100 days serious revision, and they will be attending the main board exam. So 100% preparation daily. 2 subjects will be going on from October onwards. Test will be conducted, daily based test will be conducted by extra study hours. So they are completely academic program we are discussing. And now coming to the point of other activities which are helpful for the students, like vocational courses, like we are starting fashion designing, and next one is electronics. Related to electronics, we are going to take one class per 15 days. They will be having the
Good evening. Why you are gathered here? Why you are gathered here today? Anyone? Anyone student? Why you are gathered today? Why robotics in education? Why robotics in classroom? Why you need to learn robotics? Are you interacted with robotics? Where do you see? Are you interacted? Are you build any robots? Are you build any robots? No? Are you saw any robots in shopping malls? I am the technical trainer for the robotics from Robocolumn company. Okay? Today we are going to learn why robotics. Why you need to learn robotics? Here our goal is main to design and build the robotics and affordable powerful solution among the students by using STEM education through excitement building programming educational kits, RoboKits. Robocolumn is a mission, is a bringing tomorrow education here today. Robocolumn gives young people to the society, change the discover wide world of robotics through designing, building and learning. These are the main three concepts to learn the robotics in our education. Okay, what is a robot? What is a robot? Electronic. What they do robot? What actually robot do? Based on the commands or instructions, then robot will move or walk. Robots are machines that can help us various tasks, make our lives easier. Are you interact with any robots in real life? Real life. What is the robotics? Say anyone. What is the robotics? How to build the learn. How to build a robotics and how to interact with, how to design the robotics. Okay? Design and building and programming. We need to learn robotics to make our life easier and engaging with robots in executing but also educational. Let's find some educational benefits of. హలో ఆమె ఆడిబుల్ వినిపిస్తుందా? నేను ఏమైనా మాట్లాడితే పుస్తకం వినిపిస్తున్నాయారా? మైక్లో లేదు కదా? So I will try to be somewhat loud. I want everyone's attention. All the parents, all the students. I hope I am audible, right? Yes or no? Everybody everybody. Yes, sir. Yes. I am going to start the session. First of all, I really want to thank you, Anil sir, the president of Mumbai Colony, and it is very great and honor to see you people have been running education institution. Thank you so much on behalf of me for supporting all the parents and students, and also his team. Thank you so much, sir, and all the team who have supported. And also, I really want to thank you, the staff and the management, along with our principal ma'am, who have been following up since many days. I think even we turned into months, I guess, to introduce latest technology to your children. Today, this session is something where we are trying to let you know the importance of technical education. Okay, ma'am? So, manamandaram, I think కొంతమంది చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కదా? Yes, మనం కొంతమంది కష్టపడి కొంతమంది లైక్ ఊర్లలో ఐ థింక్ ఒక ఊరు నుంచి మన స్కూల్కి వెళ్ళాలి అంటే 5 కిలోమీటర్స్ బస్ కట్టుకొని వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. వెళ్ళడానికి ఏది లేకుండా ఎంతమంది వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా ఉంటే కొంచెం చెప్పండి, సో దట్ ఐ కెన్ కనెక్ట్ యూ విత్ మై కిడ్స్. ఓకే, సో సేమ్ ఇలా అయితే బ్లాక్ బోర్డ్ లో ఎడ్యుకేషన్ ఉందో, సేమ్ ఇలా అయితే కరికులం అప్పట్లో ఉందో, 1+1 2 అంతే నేర్చుకున్నారు, బట్టి రాసినారు, వచ్చేసినారు. మన పిల్లలు కూడా అలా అవ్వద్దు అనేసి we started Robocolumn labs in schools. ఎందుకు స్టార్ట్ చేసాము? Before that I will tell you who I am. I am the founder of this company Robocolumn. I studied in very good colleges. నాకెప్పుడు కూడా ఒక నార్మల్ క్లాస్ రూమ్ లో నేను లేను. నా యొక్క ఎడ్యుకేషన్ కి I was a school topper. I got free seat in one of the premium colleges. There I studied. 40 members ని సెలెక్ట్ చేస్తారు ర్యాంక్స్ కోసం. నారాయణ చైతన్య సెలెక్ట్ చేసిన 40 లో నేను ఉన్నాను. I studied, I prepared for the same thing what you are dreaming of. ఎందుకో మా పేరెంట్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ కాడ నుంచి స్టార్ట్ చేశారు ఐఐటి అని. I'm not offending anyone over here. ఐఐటి అని స్టార్ట్ చేసినారు, అది ఇప్పటికి కూడా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది.
They are not understanding why we are choosing IIT. We are choosing IIT, మనం IIT సెలెక్ట్ చేస్తున్నాము. The reason is అక్కడ టెక్నాలజీ, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ లో టెక్నాలజీ వాడుతున్నారు కాబట్టి అక్కడ మంచి ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయి. కాబట్టి నీకే తెలియకుండా 6th క్లాస్ 4th క్లాస్ నుంచి నీ బాబునో నీ పాపనో మీరు ఐఐటిలో మంచి స్కోర్ చేయాలంటారా? పక్కింటి అంకుల్ చెప్పాడు, పక్కింటి ఆంటీ చెప్పింది, అందులో స్కోర్ చేస్తే మంచిదంట, దానికోసం ఐఐటి బుక్స్ కొనాలంట. నాకు తెలిసి సగం పేరెంట్స్కి అసలు ఎందుకు కొన్నారో బుక్స్ కూడా తెలియదు. ఒకవేళ ఇక్కడ ఏమన్నా ఆ బుక్స్ ఒకవేళ మీరు కొన్నారు అంటే ఎందుకు కొన్నారో కూడా తెలియదు, తీసుకుంటే మంచిది, అంతే కదా? దట్స్ వాట్ సీ హియర్. నా ప్రిపరేషన్ నేను ఇప్పుడు చేసిన స్పీచ్ ఏదైతే ఉందో మీ ఇద్దరి కోసం చేశాను. అండ్ ఐ డూ ఫీల్ మదర్ టంగ్లో చెప్తే చాలా తక్కువ టైం ఉంది కాబట్టి, ఎక్కువ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి తొందరగా అర్థమవుతుందని ఐఎమ్ యూజింగ్ తెలుగు. నో సార్, వీఆర్ కంప్లీట్లీ రెడీ టు యూజ్ ద ఇంగ్లీష్. వీఆర్ ఓకే విత్ ఇంగ్లీష్ అని ఒక్కసారి చెప్పండి ఎవరైనా. ఐఎమ్ రెడీ టు కంటిన్యూ కంప్లీట్ సెషన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఇస్ ఇట్ ఓకే ఇఫ్ ఐ కంబైన్ బోత్? మన వాళ్ళ కోసం, ఫ్యూచర్ కోసం ఇంగ్లీష్, మన కోసం తెలుగు. ఇస్ ఇట్ ఓకే? In between if you want, yes, thank you so much. So that's what the attraction is what I need. నా సెషన్స్ లో ఎవరైనా కూర్చున్నారంటే నేను చెప్తాను నా గురించి. ఆ మొహమ్మద్ సాజిద్ డెబ్బై రీసెర్చ్ స్కాలర్ లాగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మిషన్ లెర్నింగ్ లో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెక్సాస్ అండ్ డెల్లాస్ లో వర్క్ చేశాను. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెక్సాస్ అండ్ డెల్లాస్ ఎక్కడ అంటే నేను ఒకసారి చెప్తాను నేను చదువుకున్న ఇన్స్టిట్యూషన్ గురించి. దాంతో పాటు నేను ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ లో ఇంజనీరింగ్ చేశాను. దాని తర్వాత మాస్టర్స్ ఇన్ టెక్నాలజీ మేనేజ్మెంట్ చేశాను. దాని తర్వాత 2014 నుంచి సమారిటన్ స్టాండప్ అనేసి వై ఎడ్యుకేషన్ అనే దాని మీద వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఐ స్టార్టెడ్ ఎన్ NGO. దెన్ ఆఫ్టర్ ఐ వర్క్డ్ యాజ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. నాకు తెలిసి మన పిల్లలు చాలా మంది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవ్వాలనుకుంటారు. ఏవైతే మన పిల్లల కళలు కూడా ఉంటాయి. How many of you want to become software engineering among you? Very good. What's up? Right? Okay. 1, 2, Raise your hand fully. Sirisha చెప్పింది, Alisha చెప్తుంది, Anita చెప్తుంది, Rushi సంగన చెప్తుంది. రాహుల్ చెప్పిందా, అక్షయ్ చెప్పలేదు, అక్షయ్ చెప్పిందా, ఇంకొకటి భాస్కర్ లేదు. అట్లా వద్దు, ఇక్కడ ఓన్లీ నువ్వు నేనే ఉన్నాం. ఓకేనా? సో ఆయా వారు ఆయా వారు నేను ఇలా అందరితో వెళ్ళి రావాలంటే అక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది? సో నేను ఇలానే కూర్చున్నాను, ఊహించుకోండి. నువ్వు నేను మాత్రమే ఇక్కడ ఉన్నాను. ఓకేనా? నేను ఎప్పుడైనా సెషన్ తీసుకుంటున్నానంటే ఐ డూ రియల్లీ రెస్పెక్ట్ యూ, బట్ నాకు మీరు కూడా పిల్లలే. బికాజ్ నా సెషన్లో ఏమవుతుందో మీరు వినాల్సిందే, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ యువర్ ఏజెస్. ఓకే? ఆర్ యూ ఓకే ఫర్ దట్? ఐ హోప్ యూ ఆర్ ఓకే. మీరేం మాట్లాడిపోతే నేను నాకు వచ్చిన ఆన్సర్ వేసుకుంటాను. ఓకేనా? ఫైన్. సో ఇలా నేను రాలేను కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరిని అడుగుతున్నానని చూడాలి. ఎవరైనా చూడలేదు అనుకోండి, వాళ్ళని ఇలా పాయింట్అవుట్ చేస్తాం. అందరి ముందు అందరి మనల్ని చూస్తే ఎట్లా షేమ్ ఫీల్ అవ్వమో, సో మనం అది అవ్వద్దు. ఓకే? Fine. So pay attention everyone, every parent. So what I'm trying to say is, I studied from a university which, let us try to go with your IIT only. మీరు టాప్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇండియాలో ఏదనుకుంటున్నారు? టాప్ ప్రొఫెషన్ ఇండియాలో ఏమనుకుంటున్నారు? ఐఏఎస్. మస్తు వాల్యూ ఉంటుంది ఒక ఐఏఎస్ అయితే, కానీ ఎంత శాలరీ వస్తుంది? ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్కి ప్యాకేజ్ హైదరాబాద్లో ఎంత అయితే ఉందో 2 CR ప్యాకేజ్ ఉంది, 2 crores ప్యాకేజ్ ఉంది ఒక లేడీకి. 2 crores per month నేను చెప్పింది. 2 కోట్లు నెలకు వస్తుంది ఒక లేడీకి హైదరాబాద్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. ఏఐఎస్కి కూడా నాకు తెలిసి 1 కోటి రూపాయలు కూడా రావట్లేదు నాకు తెలిసి. సో అందుకే ఒక పేరెంట్కి నువ్వు ఐఏఎస్ అవుతావా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవుతావా అంటే, మా మామయ్య ఉండేవా ఆయన చీఫ్ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్ లాగా వర్క్ చేసి వాళ్ళ కొడుకులు ఇద్దరిని గవర్నమెంట్ జాబే వద్దు అని ఫస్ట్ డే నుంచి ఫిక్స్ అయిపోయినాడు ఆయన. ఎందుకంటే ఎంత సంపాదించవచ్చు సాజిద్, అదే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయితే ఎంతైనా సంపాదించవచ్చు. I have taken 2 things only. ఇక మిగతా ఎస్ఐలు, సిఐలు, కానిస్టేబుల్, సోల్జర్లు ఉంటారు ఇందులో. చిన్నపిల్లలు పెరుగుతున్నాం కొద్దీ అది గన్ అలవాటు కోసం నాకు తెలిసి సగం మంది ఇందులో అడిగితే సోల్జర్, పోలీసులే ఉంటారు. తర్వాత సగం మంది అమ్మాయిలు అయితే డాక్టర్లు ఉంటారు. ఇంకా కొంతమంది డాడీల గారాల పట్టిన అందరూ అది ఉంటారు, ఏది ఐఏఎస్లు, కలెక్టర్లు అవ్వాలనేసి ఉంటారు. ఎస్, ఇవన్నీ కూడా డ్రీమ్సే, పెరుగుతున్న కొద్దీ పోతాయి, కావాలంటే ఛాలెంజ్. ఓకే? సో బట్ మనకి తెలుసు మన పిల్లలు ఏమవ్వచ్చు. మనం కూడా ఎక్కువ ఏం కోరుకుంటాం? మంచి ర్యాంక్ రావాలి, మంచి స్కోర్ రావాలి, రైట్? కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాము? ఎంత కష్టపడుతున్నారు, అది రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్లో ఉందా లేదా చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం. మనం కూడా పక్కన వాళ్ళని అడగడం, అన్నలను అడగడం, సంథింగ్ అదర్ సీనియర్స్ని అడగడం, లేదా సార్ వాళ్ళని అడగడం, మేడం వాళ్ళని అడగడం, ఆల్ దట్ సపోర్ట్ దే ఆర్ డూయింగ్. బట్ ఇన్ ద లైఫ్ మనకి ఏది యూస్ఫుల్ అనేది. సో మేజర్గా మనం తీసుకుంటే ఈ 2 ఫీల్డ్స్లో ఎక్కువ ప్రిఫర్. టాప్ ఇట్ సైడ్ వెళ్తే ఐఏఎస్ టాప్, ఇట్ సైడ్ వెళ్తే
సాఫ్ట్వేర్లో మంచి కంపెనీలో ప్యాకేజ్ టాప్. అర్థమవుతుందా? సో ఈ రెండు టాప్ వాళ్ళని కూడా చూసి వచ్చిన మేము ఒక కరికులంని డిజైన్ చేద్దాం. ఎర్లీ ఏజ్ నుంచి టెక్నాలజీ చెబుదాము. ఎర్లీ ఏజ్ నుంచి టెక్నాలజీ అంటే ఏంటిది అంటే, మీరు అందరు ఫోన్ యూజ్ చేస్తున్నారా? దాదాపు అందరు యూజ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు చెప్పండి, మీ ఏజ్ ఎంత, వీళ్ళ ఏజ్ ఎంత? వీళ్ళు మంచిగా ఫోన్ యూజ్ చేస్తారా, మీరు మంచిగా ఫోన్ యూజ్ చేస్తారా? వీళ్ళకి డౌట్లు ఉంటే వీళ్ళని అడుగుతారా, వీళ్ళకి డౌట్లు ఉంటే వీళ్ళని అడుగుతారా? మీ ఏజ్ ఎంత? వాళ్ళ సగం. యూజ్ చేయడం వచ్చు, కానీ ఎందుకు అనేది వాళ్ళకి తెలియదు. ఎందుకు అనేది మీకు తెలుసు. యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసి ఎందుకు అనేది మీకు తెలుస్తుంది. అరే ఇవాళ మొత్తం హెడ్ఏక్ వచ్చిందిరా, యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేస్తే కొంచెం రిలీఫ్ ఉంటుంది, ఏదో వంటలకు ఏదో కొత్త వంట చేసిందంటే చూద్దాము, నా కొడుకుకి సాటర్డే తినిపించవచ్చు. మీకు ఎందుకో తెలుసు వంట చేయడానికి, వీళ్ళకి ఎందుకో తెలియదు, కానీ నీకన్నా ఫాస్ట్గా ఓపెన్ చేస్తారు. సో టెక్నాలజీలో మనం వెళ్ళిపోయినాం వద్దన్నా కూడా. ప్రపంచం మొత్తం టెక్నాలజీ చుట్టూ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మీరందరూ ఎడ్ల బండి మీద వచ్చారు కదా, అడుగుతున్నారు కొంతమంది. నాకు తెలిసి ఎడ్ల బండి అంటే తెలియదు. horses, bullock carts, we have all that stuff in olden days. That meant with your grandparents, they used to travel on that. I think today you came on the same bullock carts or same Thomas, right? Still thinking. What is that Thomas? So it is not bullock cart, right? You may be coming from bike or you may be coming from car or bus or something, because మన టెక్నాలజీ మారిపోయింది. అదే లేదు మా అబ్బాయిని ఎడ్ల బండిలో పంపిస్తా అని మీరు అంటే, రేపు వచ్చేదానికి నాకు తెలిసి ఇలా పంపించాలేము. మన ట్రాఫిక్స్కి మన లైన్స్ ఇంకా అంటే 1 క్లాస్ వెళ్ళిపోతుంది ట్రావెలింగ్. అదే ఒక మంచి దూరం నుంచి వస్తున్నారంటే 1 ఇయర్ అయిపోతుంది. సార్ 4th క్లాస్ జాయిన్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేస్తే ఆ ఎడ్ల బండి ఆ ఊరు నుంచి వస్తుంది, ఆంధ్రాలో ఏదో ఒక ఆర్డర్ నుంచి వచ్చేసరికి ఇలా మొత్తం సంవత్సరమే అయిపోతుంది. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఈస్ టెక్నాలజీతో మనం మారాలి కదా. సో మనం బైకులు అవి వాడుతున్నాం కదా, మరి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో కూడా మనం నేర్చుకున్నట్టే నేర్చుకుందాము, ఎందుకు అనేది అడగకుండానే నేర్చుకుందాము. సో దట్ వాట్ వై అనేది వీళ్ళలో రావడానికే మేము ఒక కరికులం డిజైన్ చేస్తాం. దట్ వై విల్ హెల్ప్ దెమ్ టు రియలీ అండర్స్టాండ్ ద సబ్జెక్ట్స్ వాట్ ఎవర్ దే హ్యావ్. ఈవెన్ వీఆర్ ఫోకసింగ్ టెక్నాలజీ ద్వారా తెలుగు నేర్పియాలి అని, టెక్నాలజీ ద్వారా ఉర్దూ నేర్పియాలి, టెక్నాలజీ ద్వారా లాంగ్వేజెస్ కూడా నేర్పియాలి. అప్పుడే మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? నాకు తెలిసి ప్రతి పేరెంట్ కూడా గొప్పగా అవ్వాలి పిల్లలు అనుకున్నారు, కానీ ఎవరైనా పేరెంట్ అనుకున్నారా మన అబ్బాయి గూగుల్ CEO అవ్వాలి అని? ఎవరైనా అనుకున్నారా? ఆశలకి లిమిట్స్ ఉండద్దు. డ్రీమ్స్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ లిమిట్స్. నువ్వు కోరుకున్నావు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ అందరికి ఇప్పుడు నేను ఒక ఇష్టమైన ఐటమ్ ఇస్తా అని చెప్తా, తినేది. ఏది కోరుకుంటారు మీరందరూ? ర్యాండమ్గా చెప్పండి. మీకు ఇష్టమైన ఐటమ్ ఎంత ఖర్చు అయినా ఏం కాదు, నేను ఇస్తా అంటాను. ఏం కోరుకుంటారు? కొంచెం ఇంట్రాక్టివ్గా ఉండండి ప్లీజ్. మీ దోస్తు అనుకోండి, మీ తమ్ముడు అనుకోండి, ఏమన్నా అనుకోండి. ఎస్, ఏం కోరుకుంటారు? చికెన్ ఫ్రై పీస్ బిర్యానీ. ఇంకా చెప్పండి, ఇప్పుడు ఏం కోరుకుంటారు? మీరు మీ ఇష్టం వచ్చిన ఐటమ్ కోరుకుంటే నేను ఇస్తాను అంటున్నాను. ఏం కోరుకుంటారు? టెక్నాలజీ ఏదైనా ఓకే అంటారా? ఫుడ్ అంటే బిర్యానీలో లేకపోతే మంచి స్వీట్ సార్ మీకు బిర్యానీ. సో సార్ బెస్ట్ ఫుడ్ అంటే బిర్యానీ. సార్ బిర్యానీ కంటే బెస్ట్ నేను మంది అనుకున్నాను. సో చూసారా మన డ్రీమ్స్ మీరు అక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాలి. మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే మన డ్రీమ్ బిర్యానీ అయితే పెట్టుకున్నాం, బికాజ్ ఒకప్పుడు బిర్యానీ కింద పాష్, మంది వచ్చేసింది, ఇప్పుడు అది కొంచెం కాస్ట్లీ హైవే. కానీ సార్ ఇదే కోరుకున్నారు, ఎందుకు తెలుసా? సార్ డ్రీమ్ అక్కడికి లిమిట్ అయిపోయింది. మనం కూడా మన పిల్లలందరినీ ఒక జాబ్ వస్తే చాలు, ఇంత పెద్ద కొండ ఇలా ఉంటుంది, ఆ కొండలో జాబ్ ఎక్కడికి తెలుసా? ఇక్కడ మధ్యలో. ఎందుకు ఇది మనం చేయలేము? చేసే వాళ్ళందరూ ఇక్కడ వాళ్ళు కాదు. దీంట్లో ఇన్స్టాగ్రామ్
మీరు ఎంత మనీ నెలకి సంపాదించాలనుకుంటున్నారు? My fellow students, she only need very good sir. So now you are dreaming somewhere around 5,000 per day అనుకుంటున్నారు సార్. ఇప్పుడు నేను అంటున్నాను మీరు ఒకవేళ Facebook అనే కంపెనీ స్టార్ట్ చేసి ఉంటే, if you start a company, you know you use YouTube, right? You know per second, now per month వదిలేద్దాం, per day వదిలేద్దాం, okay, per hour వదిలేద్దాం, per second Meta will earn somewhere around 100 crores per second. ఎన్ని సెకండ్లు అయిపోయినాయి నేను చెప్పే లోపే కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తే ఒక టెక్నాలజీలో గొప్పగా మనం ఆలోచించగలిగితే దట్ ఈస్ వాట్ వి కెన్ ఎర్న్. దట్ ఈస్ వాట్ మన గోల్, మన పిల్లల గోల్ మనము ఎప్పుడు కూడా చాలా పెద్దగా పెట్టాలి. ద యూజ్ టెక్నాలజీ, ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ అండ్ సమ్ అదర్ స్కూల్ is not any other things. The only thing is dreams. So here you have a great management, great staff who took an initiation to start robotics or something in your life. That means they are starting dreaming that నా పిల్లలు ఫేస్బుక్ లాంటి ఒక కంపెనీ చేయాలి, నా పిల్లలు గూగుల్ లాంటి ఒక కంపెనీ చేయాలి. కొంతమంది పేరెంట్స్ అనుకుంటారు ఇదంతా మా వాళ్ళు ఏడైతుంది సార్, దానికోసం పెద్ద పెద్ద బంగ్లాలు ఉన్నోళ్ళు లేదు సార్, పెద్ద పెద్ద బంగ్లాలు ఉన్న ఒకప్పుడు రోడ్ మీద ఉన్నోళ్ళు లేదు సార్. కాదంటే ఈ ఎత్తు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు సుందర్ పిచ్చా ఏమన్నా మార్స్ నుంచి వచ్చాడని యు నో మార్స్? సుందర్ పిచ్చా ఇస్ ఫ్రమ్ మార్స్. డు యు నో హూ సుందర్ పిచ్చా ఇస్? దే నో ఇన్ 7th 8th. They know. Do you know who is Bill Gates? Yes sir. Who is that? అతను కూడా నెప్ట్యూన్ నుంచి వచ్చాడు తెలుసా? From where he is? From Earth, right? So తను కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాడు, నేను కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా, మరి నేను ఎందుకు అలా చేయలేకపోతున్నా? ఎప్పుడైనా ఆలోచించిన డ్రీమ్స్ ఎందుకు పెద్దగా పెట్టుకోలేదు అంటే మనకి ఏమో తెలియదు. అది ఏమో తెలుసుకునే ఏజ్ ఇది. The only request I do to our parents is వీళ్ళ డ్రీమ్స్ ని ఆపకండి, వీళ్ళ డ్రీమ్స్ ని బాగుంటుంది. మీకు ఎంతైతే తెలుసు అదే రియాలిటీ కాదు. యూ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ స్టాఫ్ ఓవర్ హియర్, యూ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ మేనేజ్మెంట్ ఓవర్ హియర్. వాళ్ళతో డిస్కస్ చేయండి, డ్రీమ్స్ ని పెద్దగా చేయండి. టు డూ సంథింగ్. నేను ఏదో చేయాలి, ఇదంతా వీడియో రికార్డ్ చేయాలి, నా దగ్గర ఫోన్ లేదు, ఒక నోట్బుక్ ఉంది. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు రికార్డ్ ఎ వీడియో బై నోట్బుక్? బిలీవ్ టు బై ఎ కెమెరా. మన డ్రీమ్స్ పెద్దగా ఉన్నప్పుడు మనకి కావాల్సిన టూల్స్ కూడా పెద్దగా ఉంటాయి. మనకు కావాల్సిన టూల్స్ కూడా పెద్దగా ఉంటాయి. అది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఏదైతే డ్రీమ్ చాలా మంది పిల్లలు డ్రీమ్ అచీవ్ చేసిన పర్సన్ నేను చెప్తున్నాను. నా దగ్గర 30 to 40 ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. టుడే నాకు పర్సనల్ గా తెలుసుకోవాలి, ఐ వాంట్ టు కమ్ అనేసి నేను పర్సన్ వచ్చాను. ఐ డిడ్ సెట్ అనదర్ పర్సన్ బికాస్ when I come here I believe definitely ఇందులో నుంచి మీరు ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నారు.
నా కోఫౌండర్ రాజశేఖర్ కూడా వీళ్ళకి ఏదైతే సిలబస్ మేము టీచ్ చేయబోతున్నామో జర్మనీ నుంచి డిజైన్ చేసిన సిలబస్ జర్మనీలో కూర్చొని రాజశేఖర్ షామిని డిజైన్ చేసిన సిలబస్ మీద పెరుగుతున్నారు. మీకు కొన్ని టిప్స్ ఇక్కడ మేము పెట్టాము, అక్కడ పేరెంట్స్ చూడొచ్చు వెళ్ళేటప్పుడు. ఆల్ దట్ ఆర్ డిజైన్డ్ బై us. ఎందుకు సార్ రోబోటిక్స్ చూస్ చేశారు అంటే లైఫ్ లో ఏది చేయాలన్నా కూడా కొంచెం టెక్నాలజీ తెలియాలి. మీరందరూ లిఫ్ట్ వాడే ఉంటారు కదా, అసలు ఎలా పనిచేస్తుందో ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఆలోచించారు? మరి నువ్వు ఆలోచించలేదు, ఇతను ఆలోచించలేదు, ఎవరు ఆలోచించారు? If he started thinking why this lift is working, how this bike is working, ఈ రోజు ప్రాబ్లం వస్తుందని ఈజీగా చేసేవాడు. మనం మొమాట వాడు మనకు తెలిసినప్పుడు అక్కడ కూర్చొని వెళ్తారు. That is what different than an asset that is. So these are little birds like which should turn into a great flowers that should have an encouragement. ఎంతో గొప్ప చూస్తున్నట్టు వీడియో నాకు చెప్తున్నప్పుడు కూడా ఆ యాక్టివిటీస్ చేయాలంటే మీకు అంత ఈజీగా అనిపిస్తుంది. ఒక చిన్న ఈవెంట్ చేయాలి, మన ఇంట్లో ఫంక్షన్ చేయాలంటే ఎంత ఆర్గనైజ్ చేయాలి. మనకు చదువుకున్నాను, పేరెంట్స్ వాళ్ళు కనిపిస్తున్నారు, ఒక లిస్ట్ రాసుకుంటాం. పెళ్ళికి ఎవరు పిలవాలి, ఎక్కడ ఎంత సామాన్ ఖర్చండి, బడ్జెట్ ఎంత, ఏం చేయాలి, ఇలా చేయాలి. ఇలాంటి ఎన్ని ఈవెంట్స్ స్కూల్లో ఎంత ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి, ఎంత సపోర్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఇవ్వాలి. మన పిల్లలు మన పేరెంట్స్ కలిసి ఎంత బాగా వస్తున్నారు అంటే నాకు కొద్దిసేపు డిస్కషన్ లో నేను కలుపుతున్నాను. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ట్రై టు డు. వాళ్ళకు తప్పుగా మీ తరఫున నేను చెప్తున్నాను, మా పిల్లలంతా బెస్ట్ ఉన్నారు కాబట్టి ఒక పెద్ద గోల్ పెట్టారు. అదే నువ్వు ఇట్లా కార్లో బంగ్లాలో కాదు, నీ దగ్గరికి అలా కార్లో బంగ్లాలో తిరిగేటప్పుడు పని చేయాలి. ఎందుకు లిమిట్ చేసుకుంటున్నాం మనం? ఆ లిమిట్ చేయడం ఆపేసి వీళ్ళందరూ డ్రీమ్స్ లో డిస్కస్ చేయాలి. వీళ్ళు నిజంగా అవ్వగలుగుతారో మీకు తెలుస్తుంది. 6th 7th క్లాస్లో వీళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు మీకు తెలుస్తారు. దెన్ యూ ట్రై టు టెల్ దట్ ఇది నీ వాళ్ళ అవ్వాలి, వాళ్ళతో అసలు డిస్కస్ చేద్దాము, ఒక మేడంతో డిస్కస్ చేద్దాం. సింపుల్, ఎక్కువ టైం కూడా ఇవ్వకండి. పేరెంట్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు లేడీస్ అయితే ఒక్కసారి అక్కడ ఏమైనా ఫుల్ రష్ అవ్వాలి. 9th 10th స్టార్ట్ అయిందంటే నేను అడుగుతాను, నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తాను పేరెంట్స్కి, మనం మాట్లాడడం ఆపేస్తాం. వచ్చినామంటే పాప అలసిపోయి వస్తుంది, మిమ్మల్ని ఏదో ఒకటి వెంటనే ఉంటుంది అని అడుగు. నచ్చితే వస్తుంది. నువ్వు తినిపిస్తావు, ఎంత తినిపిస్తావు? ఈ రోజు ఏ మమ్మీ తినిపోతే మమ్మీ చెప్తారా కొట్టుకుంటా అడుగు, ఏదో ఫ్రూట్ ఒక జ్యూస్ ఇంటికి పోతే ఇన్ని పెడతారంటే ఈ రోజు ఏ పెట్టినట్టు మీరు ఆ ఇంట్లో ఎంత బాగా చూపిస్తారు నాకు అర్థమైంది. మనం చూపించాలి. ప్యారల్గా వీళ్ళు మిస్ అయ్యేవి కొన్ని ఉన్నాయి. ఇందాక మేడం కొన్ని కౌన్సిలర్స్ కొన్ని సెషన్స్ అవుతున్నాయంటారు కదా, అవి నిజంగా నీడెడ్. అవి ఎంత నీడెడ్ అంటే దాని అది లేకపోవడం వల్ల కొన్ని రోజుల తర్వాత మనమే లేకపోతే సిచ్యువేషన్కి పిల్లలు వెళ్తున్నారు. సో వీ షుడ్ హెల్ప్ దెమ్ టు డ్రీమ్. నా సైడ్ నుంచి ఐ వాంట్ దెమ్ టు బి డ్రీమ్డ్ ఆఫ్. అండ్ నౌ వాట్ ఈస్ టెక్నాలజీ టు యూ? హ్యావ్ యు ఎవర్ సీన్ ఎనీ లిఫ్ట్? సో లిఫ్ట్ వర్క్ ఎలా అవుతుందో ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? హ్యావ్ యు ఎవర్ సీన్ ఎనీ రోబోట్? ఎనీ రోబోట్? Sir, I was asking you, what is a robot? No problem. See, I am not going to punish you, and I request in this car, please don't punish her. So that's the law. I feel very happy to ask. Machine? Sir, she is saying robot is a machine. Can I call this fan as a machine? Can I call this fan as a machine? No, not everyone. What is a machine first? You tell me, no. What's a machine? Be loud. I'm your friend. Tell it. Hindi. No, just. अच्छा, in other language, machine అంటే ఒక ఏదైనా ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ అంటారు. ఇట్ ఇస్ a mechanical device, ఓకేనా? సో ఒక మెకానికల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉందంటే మిషన్ అంటారు. సో ఫ్యాన్ తో మెకానికల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉండాలి. Yes. She is saying robot is a machine. Now when I call this fan as a robot, there is a confusion, and then you go to again create confusion. My experience is I taught more than 3 lakh plus students throughout India and abroad. US को ट्राई చేసా. నేను ముందే ఫిక్స్ అయిపోయింది ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది, అలాగే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయింది. రోబోట్ మెషిన్ రెండు ఒకటేనా? ऐसा बात होता है.
raise your hand for these two questions. Okay? Close your eyes. Eyes ante go. Edute eyes. Jeblo ne deep kora. Yes, close your eyes. Now tell me. Do you agree that if I say robot and machine rendu same అని అంటున్నారు? How many of you agree? Okay, 3, 4 people, 5. Why you open your eyes? I will ask now staff to give you information. So 5 people have raised, okay? Close your eyes. Don't open. Now tell me, robot and machine different అని నేను అంటున్నాను. ఎంతమంది యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు? Eyes కాదు. ఈ రెండు కారణాలు ఎవరు? వేరే ఆప్షన్ లేదు. వీళ్ళందరూ ఎందుకు పెట్టలేదు? So when we instruct, we should follow. So again, I am repeating the question. Robot machine same. ఎంతమంది హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. Same. Robot machine different. ఎంతమంది? So different. Now చెప్పాలి difference ఏంటి? I will tell you the definition. At least ఇది నేర్చుకొని వెళ్ళాము మన సాటిస్ఫాక్షన్ మనకు రావాలి. So that's the reason I'm taking this as a class. Okay? So robot and machine the difference ఏంటంటే robot is a mechanical device which can perform a task given by us as a function. Now mechanical machine is something which is made up of mechanical components which can run mechanically. Difference ఉందా నా definitions లో? So that means ఎవరైతే ఫస్ట్ ఆన్సర్ open your eyes. The sincere students please open your eyes. Okay, fine. So listen. Now tell me, machine ఏదైతే అంటాము which can act, which can sense and act as a machine. స్విచ్ వేసిన వెంటనే ఫ్యాన్ ఆన్ అవుతుంది. స్విచ్ ని సెన్స్ చేసి ఫ్యాన్ ఆన్ అవుతుంది. ఓకే, which can sense and act as a which can sense and act as a sense అంటే తెలుసా? మనకు సెన్స్ ఉంటుందా? సెన్సార్స్ ఉంటాయా? మనకు సెన్సార్స్ ఉంటాయా? సెన్సార్స్ ఉంటాయా? సెన్సార్స్ ఉంటాయా మనకి? మనకు సెన్సే ఉండదు, మనకు సెన్సార్ సెన్సే ఉండవు కదా. మళ్ళీ ఓకేనా? మొత్తం డిలీట్ చేసేసిన. Do you have any sensors? You have a sense, right? You need 2 senses. Please say completeness, sir. Akan sense. Akan sense. So eyes we see, right? Through ears we hear. Very good. So now tell me, sense organs will help us to sense, right? So if actually kuda electricity ochindani ee switch sense chesi cheptundi kabatti అది act అవుతుంది. Now robot is something which can sense, think and act. ఏమన్నా వచ్చిందా కొత్తగా? Robot is a machine which can sense, think and act. Machine is something which can sense and act. Yes, so understood the difference? Think చేయగలగాలి. Thinking is nothing but coding. Understood? So for every job I say, is this a machine or robot? Understood? Because it is not thinking. Is this a machine or robot? Smartphone machine or robot? Robot lock తీసినప్పుడు ఓపెన్ అవుతుందా? మీ డాడీ ఫింగర్ ప్రింట్ ఉంటే అది ఆలోచిస్తుంది. ఈ ఫింగర్ ప్రింట్ మీ డాడీ ఫింగర్ ప్రింట్. That is thinking, so that can be called as a robot. Understood? So that's how we differentiate robot and a machine. Understood? So this is how in your 6th grade, 7th grade, 8th, 9th, 10th grade we want to introduce the robotics and coding. Coding and thinking. If a machine can be coded, coding is nothing but a kind of language.
our future might be brighter, and very happy to collaborate with the school to introduce that kind of technologies. And I request you to even go through that kind of kits and etc. Police will help you while you are leaving. Before leaving, I want you to even watch how the robots work and all that. And if you have any questions, I will be available for 15 to 20 minutes after entire program is finished. Then you can raise any questions, parents kuna kuda, me kuna kuda. You can raise with the permission of the management and principal ma'am. So thank you so much everyone for your valuable time. I really appreciate all the teachers and all the students and all the parents. Thank you everyone. పిల్లలకి ఏది బాగుంటుంది, ఎలా అయితే బాగుంటుంది, బయట ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్లో ఎలా అయితే పిల్లలందరికీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా ఆ విద్యను అందించాలంటే టెక్నాలజీ ఏ విధంగా వాడుతున్నారో అవన్నీ కూడా తెలుసు. కాబట్టి ఇక్కడ మన పిల్లలకు కూడా వాడితే బాగుంటుంది అని ఇప్పుడు కొత్తగా అంతా తెలుసు మీకు. కొత్తగా లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ అంతా కూడా ఉన్న ప్రపంచం అంతా కూడా ఏఐ కానీ రోబోటిక్ కానీ ఈ రెండు కలగలిపితే మన పిల్లలకు కూడా ఇవ్వాలి అని ఎవరైతే బాగుంటుంది అని అందరినీ చర్చ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడున్న రోబో కలం సబ్జెక్ట్ అంతా బాగుంది కాబట్టి మన సభ్యులకు అందించాలని, మన పిల్లలకి వివరంగా అందించాలని వారు ముందుకు రావడం జరిగింది. దాన్ని మా దృష్టికి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ పిల్లలకన్నా ముందు పేరెంట్స్కి అర్థమయ్యేటట్టుగా వారికి వివరించండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ అంటే మనం ఓన్లీ ఫోన్లో చూస్తున్నాం తప్ప మన పిల్లలు అది క్యాచ్ చేయగలరా, దాన్ని రీచ్ కాగలరా అనే సందేహాలు ఉంటాయి వాళ్ళకి. వారందరికీ కూడా వివరంగా చెప్పి మన పిల్లలకి అది ఉపయోగపడుతుంది అంటే మనం ఇక్కడ కూడా మన పిల్లలకు కూడా అందిద్దాము. దానికి పేరెంట్స్ సపోర్ట్ కూడా కావాలి కాబట్టి అది ఎందుకంటే ఇది ఫైనాన్షియల్తో కూడుకుంది కాబట్టి ఆ పిల్లలకి ఎలా చెప్తే బాగుంటుంది అనేది వారు ఇప్పుడు మన రోబోకలం యాజమాన్యం కూడా మీ అందరికి వివరించారు. దాని మీద ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే మరలా మనం మీటింగ్ పెట్టుకోవచ్చు. కానీ పిల్లలకి ఇప్పుడు చాలా అడ్వాన్స్గా ఆలోచించాలి కాబట్టి మన తల్లిదండ్రులు కూడా మనం కూడా దానికి మన ప్రిన్సిపల్ మేడం టీచర్స్తో అందరితో పిల్లలతో వారితో అందరితో మాట్లాడి అది ఎలా ఉంటుంది ఏంటని మీకు ఒక పేపర్ పరంగా మొత్తం కూడా మీకు ప్రతి డైరీలో రాసి పంపిస్తారు. మీరందరూ కూడా దానికి ఆమోదం తెలుపుకొని పిల్లలకి ఒక మంచి విద్యను మన విద్య అంటే మనం ఇస్తాం కానీ టెక్నాలజీ అనేది అదిగా ఇప్పుడున్న పోటీ ప్రపంచంలో టెక్నాలజీతో మనం పోటీ పడాలి కాబట్టి టెక్నాలజీ కూడా పిల్లలకి అందిస్తే బాగుంటుంది. ఇప్పుడు నుంచే బాల్యం నుంచే అందిస్తే ఇంకా వారు పెద్ద అయ్యే కొద్దీ ఒక మంచి పురోగతి సాధిస్తారు కాబట్టి ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి మీకు ఏమన్నా సరే సందేహాలు ఇక్కడ వారిని అడగొచ్చు. ఈ రోబోటిక్ అంటే ఏంటి, ఏఐ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి, మా పిల్లలు రీచ్ కాగలరా లేదా అనే సందేహాలు కూడా మీరు కూడా ఉంటే బాగుంటుందని ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశాం. కాబట్టి ఏదైనా సరే మన పిల్లల కోసం చేసుకునే కార్యక్రమం కాబట్టి మన పిల్లలకి మన కష్టాలు నష్టాలు ఎన్నైనా ఉంటాయి కానీ పిల్లలకి మనం అంతా కూడా ఆధారపడి ఉంటాం కాబట్టి వారి భవిష్యత్తు కోసం మనం చూస్తాం కాబట్టి వారికి టెక్నాలజీ అనేది కూడా జోడిస్తే బాగుంటుంది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ముందుకు వచ్చి ఆ పిల్లలకి టెక్నాలజీ జోడించే విధంగా దాంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా సందేహాలున్నా ఏదన్నా సరే ఇక్కడే నివృత్తి చేసుకోండి. కాబట్టి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడమైంది. కాబట్టి ఏదేమైనా మన పిల్లలకి ఒక మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలనేది మా లక్ష్యం. దానికి అనుగుణంగానే ఈ చిత్రపురి కమిటీ మేము పనిచేస్తున్నాం. ఏదన్నా సరే వారితో క్లియర్గా మాట్లాడండి, సబ్జెక్ట్ ఏంటి, ఏ డౌట్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే పేరెంట్స్ మీరు క్లారిటీగా ఉండాలి ఫస్ట్ పిల్లలకి. వారంటే రోజు క్లాస్లో ఉంటారు కాబట్టి వారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా ఏ సందేహాలున్నా ఈ సబ్జెక్ట్ ఏంటి, ఎందుకు పెడుతున్నారు అనేది మీకు కూడా ఇప్పుడు వివరంగా చెప్పారు. ఇంకేమైనా ఉన్నా కానీ మాట్లాడండి. ఇది మన స్కూలు మన పిల్లల కోసం చేసేది కాబట్టి దానికి ఎలా అవుతుంది ఏమవుతుంది అనేది కూడా మొత్తం వివరిస్తారు. దాని అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళ పిల్లల్ని ఆ క్లాసులకి అటెండ్ చేస్తారు కంపల్సరీగా. కాబట్టి ఇది ఒక మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలని పెట్టింది. అంతేగాని వాళ్ళు దీనికి వేరే రకంగా ఏమొద్దు. ఏదన్నా సరే క్లారిటీగా క్లియర్గా మాట్లాడుకునే అవకాశం మనకు ఉంది కాబట్టి క్లియర్గా ముందుకెళ్దాం. కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా సహకరించమని కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Time to just answer your doubts. Questions ఏమన్నా ఉంటే రిగార్డింగ్ ఎనీథింగ్ దేని గురించి అయినా క్వశ్చన్స్ అడగండి. ఓకేనా? సో వాట్ ఎవర్ యూ ఫీల్ రిగార్డింగ్ యువర్ చైల్డ్ ఆల్సో యూ కెన్ రైజ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, లైక్ వాట్ ఎవర్ సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ ఏదైతే ఇది ఉంటే బాగుంటుంది లైక్ ఎనీ ఆస్పెక్ట్ అండ్ నీడ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ లేకపోతే ఎలా మనం ఆలోచిస్తే బెటర్ ఆల్ దట్ ఆస్పెక్ట్స్. అండ్ టు ద స్టూడెంట్స్ ఆల్సో this is an open offer for you. Whatever the questions you have you can raise. The best question will get something appreciable. I will give you something from my end. Okay, best question.
Everyone, look at, thank you. మేము వింటున్నామని అర్థం అలా చెప్తే. Okay. So you understood what I am trying to say? Yellow. Understood? Okay. Fine. I want everyone's attention. Okay. It might be hard for you to sit for 3 hours or something, but make it as a habit. Okay. You can prepare questions in your brain. Don't discuss with your friends. And now let us give the opportunity for the parents. First, మీరు కామన్గా ఉండే క్వశ్చన్స్ అడగండి. I will try to answer those. Then after, let us try to go for the students. Any questions from your end? Any questions? మైక్లో అడగలేమంటే డైరెక్ట్ కూడా అడగవచ్చు, ఇంగ్లీష్లో అడగలేమంటే తెలుగులో కూడా అడగవచ్చు. ఏం క్వశ్చన్సే లేవా? ఏం క్వశ్చన్ లేవు, మీరు అందరు మస్తున్నారు, మీరు ఎప్పుడు అల్లరి కూడా చేయలేదు, ఇంటికి పోయి ఇట్లనే ఉండరు, ఏం మారకండి, ఓకేనా? అంతేగా? అదే మీ పేరెంట్స్ క్వశ్చన్ అడగట్లేదు మరి అంటే అంతా ఓకే, మన కిడ్స్తో కదా, మళ్ళీ ఏమనొద్దు, ఎప్పుడైనా కొడితే చెప్పండి, నేను వస్తాను మీ సైడ్, అంతేనా? వాడికి ఏం టార్చర్ చూపిస్తారు నాకు తెలుసు. మొన్న వెళ్ళిన సెషన్ అలానే ఉండే, వచ్చి అమ్మాయిలు లేపుతున్నారు పాపం పేరెంట్స్. ఇప్పుడు దూరం ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళని లేపట్లేదు. ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ అడగండి. క్వశ్చన్స్ ఉందా మేడం? పాప అయితే వెళ్తుందండి. ఎస్ సార్. సార్ మైక్ అక్కడ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ప్లీజ్ let us appreciate for the question. One thing, see, I am from technical background, and this is something should be answered by madam only, but I will try to tell on behalf of ma'am, because you know one thing, నేను కూడా ఒక స్కూల్ని రన్ చేశాను. ఆ స్కూల్లో కూడా మ్యామ్ ప్రిన్సిపల్ ఉండే, అక్కడ మాకు వచ్చింది. మ్యామ్ని హైదరాబాద్ నుంచి కొంచెం దూరం తీసుకొని పోయాం. దట్ ఈస్ వాట్ హర్ టాలెంట్ ఈస్. అండ్ యు నో, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఐ కెన్ గ్యారంటీ సార్, హ్యావ్ ఏ టెస్ట్ టుడే విత్ యువర్ కిడ్. ఇంటికి వెళ్ళి ఒక్కసారి ఇంగ్లీష్లో నా గురించి నీ గురించి చెప్పు అని అడగండి. ఇవాళ ఆఫ్టర్ 10 months, 1 year 12 months కూడా వద్దు, ఆఫ్టర్ 10 months, జనవరి ఫిబ్రవరి ఎగ్జామ్స్ అయ్యే ముందులో ఒక్కసారి సేమ్ వీడియో, సేమ్ క్వశ్చన్ అడిగి వీడియో రికార్డ్ చేయండి. అండర్ హర్ లీడర్షిప్ ఐ ఆమ్ ష్యూర్ English will be given top priority. That is what I can proudly say, because I have seen her పేరెంట్స్తో ఏది కావాలి, ఎలా మాట్లాడాలి, ఎంత తొందరగా గ్రాస్ప్ చేస్తారు తను అంటే చేస్తారు. అండ్ అండర్ హర్ లీడర్షిప్ అండ్ ద మేనేజ్మెంట్ విల్ రియల్లీ హెల్ప్ యూ టు మేక్ దట్, బికాస్ ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్ వర్ హైర్డ్ అండ్ హ్యావ్ బీన్ ట్రైనింగ్ బై హర్. సో ఇంగ్లీష్ ఇంకా మనము ఆలోచిస్తున్నాము. ఇంగ్లీష్ కాదు సార్, మేడమ్ ఈస్ థింకింగ్ అబౌట్ కోడింగ్. ఇంగ్లీష్ వదిలేసేయండి, మనుషులతో మాట్లాడేది. మా పిల్లలు కోడింగ్ చేయాలి సార్ అనేసి నియర్లీ 45-50 days అవ్వదు మేడం, ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ మనం టైట్గా ఉన్నాం. లేదు సార్, రావాల్సిందే సార్, పిల్లలు బాగున్నారు సార్. లేదు మేడం, మీరు ఒకసారి పిల్లలతో వెళ్ళి మాట్లాడండి. ఇఫ్ దే డోంట్ నో బేసిక్ ఇంగ్లీష్, ఐ కాంట్ టీచ్ దెమ్ రోబోటిక్స్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ సెడ్ టు మ్యామ్. ఐఎమ్ నాట్ లయింగ్, దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ సెడ్. మ్యామ్ వెంట్ టు ద క్లాస్ రూమ్, షీ టెస్టెడ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ అండ్ దెన్ షీ కేమ్ బ్యాక్. లేదు సార్, మా పిల్లలు చెబితే వినే స్టేజ్లో ఉన్నారు, మీరు రావాల్సిందే అని అన్నాక 3 weeks కంటిన్యూగా ప్లాన్ చేస్తే, మేడంకి నేను టైం ఇచ్చిన, మీకు ఎప్పుడు ఇన్ఫార్మ్ చేసినారో తెలియదు, కానీ కొన్ని డేస్ ముందే మ్యామ్కి నేను కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను. అలాగ సడన్ ఎందుకు ఇలా మొత్తం ప్లాన్ అయింది హరిబరిలో ఆర్ సంథింగ్, బట్ ఇంత నీట్ ప్లాన్ కూడా ఉంది. యాక్చువల్గా ప్లాన్ అయితే ఇంకా నీట్గా ఉంది, బికాస్ లాస్ట్ మినిట్ ఆల్ దట్ స్టాఫ్ ఆర్ సపోర్టెడ్ అండ్ మేడ్ దిస్. ఇంగ్లీష్ విల్ బి గివెన్ ప్రియారిటీ. సార్ క్వశ్చన్ అదే ఉండే మ్యామ్, ఇంగ్లీష్ షుడ్ బి గివెన్ ప్రియారిటీ అని సార్ చెబుతున్నారు. దట్ విల్ బి గివెన్ బికాస్ మై ఎక్స్ప్లెనేషన్ మైట్ బి హెల్ప్ఫుల్ టు యూ, బికాస్ ఐ హ్యావ్ సీన్ హర్ పర్సనలీ అండ్ లీడర్షిప్ ఆల్సో. ఐఎమ్ షూర్ షీ విల్ ఈవెన్ మౌల్డ్ ఎవ్రీ వన్. దే విల్ మౌల్డ్ యువర్ కిడ్స్ డెఫినెట్లీ సార్. సో మ్యామ్, అండ్ నేను చెప్పినందుకని ఐ థింక్ షీ విల్ కీప్ మై ప్రామిస్, బికాస్ ఐ హ్యావ్ సీన్ హర్. She is a lady with a great experience, I think more than 30+ years of experience in nurturing child. She had lot of demand. We are very happy that our management has chosen her and they have been supporting in every aspect. She will support you. I am sure she is not focusing on this thing, she is even focusing on coding. She is asking our kids to talk with computers. Machine తో మాట్లాడండి రా, మనుషులతో కాదు. కోడింగ్ ఇస్ వాట్, మెషిన్ తో మాట్లాడడం. మనుషులతో మాట్లాడడానికి ఇంగ్లీష్ కావాలేమో, మెషిన్ తో మాట్లాడడానికి కోడింగ్. So ma'am is trying to introduce coding. So that is what the next step of Chitrapuri Public School has been focusing. I hope I answered your question. Yes ma'am. Yes ma'am. I understood the question of madam. So this is what I get from 20-30 years నుంచి రన్ అవుతున్న ప్రిన్సిపల్స్. నార్మల్గా కొన్ని స్కూల్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళు చెప్తారు టెక్నాలజీ ఇంత చిన్న ఏజ్లో అవసరమా, కోడింగ్ అవసరమా. సరే,
మీరు టాప్ స్కూల్ ఏదనుకుంటున్నారు మొత్తం ప్రపంచంలో? టాప్ కరికులం ఎవరిది అనుకుంటున్నారు ప్రపంచంలో? టాప్ కంట్రీ ఎవరు అనుకుంటున్నారు ప్రపంచం మొత్తంలో? ఇండియా టాపా? మన పిల్లలంతా చదువుకోవడానికి ఎక్కడికి వెళ్తారు ఇంటర్ అయిపోయినాక? ఎక్కువ యూఎస్ ప్రిఫర్ చేస్తారు కదా. యూఎస్లో కోడింగ్ ఏ క్లాస్లో స్టార్ట్ చేస్తున్నారో చెప్పనా? ఫస్ట్ క్లాస్. ఫస్ట్ క్లాస్ కోడింగ్ స్క్రాచ్ ప్రోగ్రామ్ MIT, మసాచ్యూసెట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇచ్చే కోడింగ్ని ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్తున్నారు. మనం ఇక్కడ 4th క్లాస్లో కూడా ఇది అవసరమా సార్? మన పిల్లలకి బేసిక్సే రాదు కదా. రాదు. హౌ అనేది ఆలోచిస్తే రాదు, వై అనేది ఆలోచిస్తే వస్తుంది. నేను ఎంతోమంది స్టూడెంట్స్తో పర్సనల్గా నేను 3 lakh ట్రైన్ చేశా. నా టీం వెళ్ళి కొన్ని లక్షల మందిని ట్రైన్ చేసి నాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారు. ద రీజన్ ఈజ్ అసలు ఇది నేర్చుకుంటున్నా ఎక్కడ పెట్టాలి? నేను ఎప్పుడో 1+1 2 నేర్చుకున్నా, ఏడ యూజ్ చేయాలి దాన్ని ఎప్పుడైనా చెప్పినారా? నాకు తెలిసి మనం చెప్పే ఉంటాం, మనం నేర్చుకునే ఉంటాము. కిరాణా షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు లేదా సంథింగ్ ఎక్కడికో వెళ్ళినప్పుడు, అరే 2 చాక్లెట్స్ ఇస్తే 2 రూపీస్ కొట్టాలరా, నువ్వేంద్రా 10 అడిగితే 10 కొట్టేసి వచ్చేసినావు అని చెప్తాం. బికాజ్ మ్యాథ్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ దేర్. మ్యాథ్స్ ఎక్కడ వాడుతున్నాం? మన డైలీ లైఫ్లో వాడుతున్నాం. మన పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ కూడా బేసిక్స్ స్ట్రాంగ్ అవ్వాలంటే ఎక్కడ వాడాలో చెబుదాం. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ నేను తీసుకుంటా. మీ అందరికీ మోటార్ తెలుసా? మోటార్, డూ యూ నో మోటార్? అవర్ ఫ్యాన్ హ్యాస్ మోటార్, డూ యూ నో? ఎవ్రీథింగ్ మోటార్. ఈ మోటార్లో నేను చదువుతున్నప్పుడు మాకు మోటార్ అనే టాపిక్లో స్టేటర్, రోటర్ అని 2 థింగ్స్ ఉంటాయి. స్టేటర్, రోటర్. మోటార్లో 2 ఉంటాయి, స్టేటర్, రోటర్. నేనే చదువుతున్నప్పుడు మా లెక్చరర్స్ నాకు ఎలా చెప్పారు అంటే, స్టేటర్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ లైక్ దిస్, రోటర్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ లైక్ దిస్ అన్నారు. ఏది? సెకండ్ సెమిస్టర్లో, సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్లో. థర్డ్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో నేను వెళ్ళిన, ఆ సబ్జెక్ట్ పాస్ అయినా, మళ్ళా ఆ సబ్జెక్ట్ పాస్ అయి థర్డ్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఇంజనీరింగ్లోకి నేను వెళ్ళినాక నేను ఇన్ని రోజులు ఊహించుకున్న మోటార్ అసలు అది కానే కాదు. నేను అనుకున్న స్టేటర్ అలా లేదు. నేను ఆపోజిట్ అనుకున్నా. స్టేటర్ని మోటార్, రోటర్ అనుకున్నా, రోటర్ని స్టేటర్ అనుకున్నా. నేనే నా లైఫ్లో ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసిన. మనం బుక్లో ఉన్నది అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటే అసలు అది మనం అనుకున్నదే కరెక్ట్ అనుకుంటుంటాం. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే రియాలిటీ మనకు తప్పుగా అర్థమవుతుంది. అంటే అప్లికేషన్ లేదు ఎడ్యుకేషన్లో. ఎడ్యుకేషన్లో అప్లికేషన్ రావాలనే ప్రాక్టికల్ ఎడ్యుకేషన్ని తీసుకొచ్చింది. అర్థమవుతుందా? నేర్చుకుంటున్నాం మనం, కానీ ఏమవుతుంది? అదే నిజం అనుకుంటున్నాం. బయటికి ఎప్పుడో 10th వీళ్ళు ఫస్ట్ టైం ఎల్ఈడి 6th క్లాస్లో టాపిక్ వస్తుంది డయోడ్ అని, వీళ్ళు ఇంజనీరింగ్లో పోయినాక చూస్తున్నారు 7 సంవత్సరాల తర్వాత. 7 సంవత్సరాల తర్వాత చూస్తున్నారు. వాడికి ఎలా దాని గురించి వాడాలని తెలుస్తుంది, అప్పుడు తెలుస్తుంది వాడాలని. ఇంకెప్పుడు వాడతాడు వాడు? ఏమైనా ఖాళీగా ఉంటే ఎప్పుడైనా వాళ్ళ బాబు బైకులు అంటే డాడీ అయినప్పుడు వాడు. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఈస్ అడాప్షన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ అలాంగ్ విత్ అప్లికేషన్. నేర్చుకోవడమే కాదు, దాన్ని ఎక్కడ అప్లై చేయాలో కూడా చెప్పాలి. ఆ చెప్పడమే ఈ ప్రాక్టికల్ ఎడ్యుకేషన్. నేను పిల్లలు క్యాపబుల్ ఉన్నారా అని ఏమడిగాను మేడం? ఎందుకు అడిగాను? అసలు వీళ్ళకి అడాప్షన్ ఉందా? అడాప్షన్ ఉందా మేడం? మీరేదో పిల్లలు అంటున్నారు, సొసైటీ అన్నారు, సంథింగ్ అంటున్నారు. లేదు సార్, పిల్లలు ఉన్నారు. చెప్పే విధానంలో కొన్ని మార్పులు కావాలి, అది నేను చేయడానికి రెడీ ఉన్నా, మీరు రండి, వీ కెన్ ప్రొసీడ్. అర్థమవుతుంది కదా? అప్లికేషన్ నేను డైరెక్ట్ ఇవ్వలేను, అందుకే అన్ని స్కూల్స్లో మేము పోం మ్యామ్. మేము ఒక్కొక్క కిడ్కి నేను చెప్తున్నాను, ఇక్కడ ఎంత తీసుకుంటున్నామో నేను తెలియదు, కానీ నేను చెప్పాను అది మ్యామ్ వాళ్ళే అనౌన్స్ చేయాలి. బట్ నేను ఈ కోర్స్కి ఒక్క స్టూడెంట్కి 48,000 రూపీస్ తీసుకుంటా ఇయర్కి. ఒక్క స్టూడెంట్కి నేను ఇక్కడ తీసుకోవట్లేదు. మళ్ళీ ఇది ఫిక్స్ చేసుకుంటారు పేరెంట్స్. ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ దట్ హియర్. నేను చెప్తున్నాను, మీకు కావాలంటే ఫీ రిసీప్ట్ చూపిస్తా. బట్ స్కూల్స్లో అలా చేయొద్దు, దీన్ని కామన్ చేయాలి. నేను నా స్వార్థం చూసుకోవద్దు. సో దట్స్ ద రీజన్. మీరు ఇమాజిన్ కూడా చేయరు ఆ ప్రైస్లో మేము ఈ స్కూల్లో డిస్కస్ చేశాం. ఆ ప్రైస్ వాళ్ళు డిసైడ్ చెప్తేనే బాగుంటుంది యాక్చువల్గా. బట్ నేను చెప్తున్నాను, మేము ఎందుకు అంత హై ఛార్జ్ చేస్తాము అంటే పిల్లవాడికి ఫస్ట్ ఏదైతే ఉందో వాడిని మొత్తం అర్థం చేసుకొని మార్చడానికి మేము ట్రై చేస్తాం. మేము కంటిన్యూస్గా అసెస్మెంట్స్ పెడతాం. ఆ ఎగ్జామ్స్కి మా సెషన్కి నేను ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో వెళ్తే నా నాలెడ్జ్కి ఒక గంటకి మినిమం 5,000 నుంచి 20,000 ఇస్తారు. ఈ రోజు కూడా కాదు అంటే రండి, నెక్స్ట్ వీక్ నాకు ఒకటి ఉంది సెషన్, వాళ్ళు ఎంత ఇస్తారో చెక్ మీకు చూపిస్తాం. ఒక గంటకి ఇక్కడ నాకు తెలిసి వచ్చే దాదాపు 2-3 గంటలైంది. మేడం ఏమి ఇవ్వదు. లేదు సార్, పేరెంట్స్తో ఇంటరాక్షన్ సార్ అని. ఎంత తెలివైన మేడమో అంత తెలివైన మేడం అన్నట్టు.
నేను చెప్పాను మేడం నేను రావడానికి కూడా పేమెంట్ మేడం అంటే సార్ మీ టీంలో ఎవరినైనా పంపించండి మీరు రాకపోయినా ఏం కదని మేడం అన్నాడు. మళ్ళీ లాస్ట్కి పేరెంట్స్ కూడా వస్తున్నారంటే పేరెంట్స్ దగ్గర నేను టెంప్ట్ అయినా. బికాజ్ నేను ఎప్పుడు ఏదైనా కూడా ఆల్ దట్ ఈస్ బికాజ్ ఆఫ్ మై పేరెంట్స్. వీళ్ళకంటే ఎవరు అమాయకులు ఉండరని నేను నమ్ముతా. మీరు అనుకోవచ్చు మీరు చాలా తెలివైన వాళ్ళం కానీ సార్ లేదు సార్ అయిపోయింది. మనం పేరెంట్ అయిపోయినామంటే మనం అమాయకులం. మన పిల్లల కోసం ఏమన్నా చేస్తాం. నాకు తెలుసు సార్ మా డాడీ ఏం చేస్తాడు. నన్ను ఒకటి రా అంటే ఇంటికి పోయింది డైరెక్ట్. ఒక రా అంటేనే వాళ్ళే మా డాడీ. వార్డు కౌన్సిలర్ కార్పొరేటర్ నైట్ 9:30 10కి డాడీ పొద్దున పోదాం లేదు ఎవడరా వాడు నిన్ను రా అనడం. ఒకటి రా అంటేనే పడలేదు. మరి మేము ఎవరైనా ఏమన్నా అంటే మనం పడతామా మన పిల్లల్ని? సో మన పిల్లల ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచిస్తూ రాంగ్ గైడెన్స్లో వెళ్ళిపోయారంటే మనం పడతామా? సో దట్ ఈజ్ వాట్. నేను ఎందుకు సార్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ వదిలేశారు, ఓన్గా కంపెనీ స్టార్ట్ చేశారు, మీకు 1 అవర్కి అక్కడ అంత వస్తుంటే ఇలాంటి ప్లేసెస్కి వచ్చేసి నాకు తెలిసి ఇయర్ మొత్తంలో కూడా అంత ఇయర్ మీరు. సో ప్రైస్ నేను లీక్ చేస్తున్నాను. మీరు ఇయర్ మొత్తంలో కూడా మీ అబ్బాయికి నాకు అక్కడ 1 అవర్కి ఇచ్చే 5,000 కూడా ఇవ్వదు. దట్ ఈజ్ వాట్. బట్ మేము ఇక్కడ ఏం కోరుకుంటున్నాం తెలుసా, ఈ అబ్బాయి రేపు ఐడియా ఏదైతే ఉంటుందో ఇయర్లీ ఒకసారి ఐడియాతో నన్ను పెడతాం ఒక ఈవెంట్. ఆ ఈవెంట్లో వీడికి వచ్చిన ఐడియా, నేను 9th క్లాస్లో టీ రవికిరణ్ అని ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు, ATL ల్యాబ్ అని ఇలాంటి ఒక ల్యాబ్ పెట్టాము. ఆ అబ్బాయికి క్యాష్ ప్రైజ్, నేను ఇందాక 19 years ఒక అబ్బాయి అన్నాను కదా, మీరు గూగుల్లో కొట్టుకోండి నా మీద నమ్మకం లేకపోతే టీ రవికిరణ్. ఆ అబ్బాయి కంపెనీ పేరు ఏలియన్ ఇన్నోవేషన్. వాడి ఏజ్ ఈరోజు 21 సంవత్సరాలు. వాడు 9th క్లాస్ నుంచి ఇది నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేశాడు. వాడు 11th క్లాస్ చదివాడు, నవోదయాలో చదివాడు, 12th క్లాస్ కూడా చదివాడు. 13th అంటే యూనివర్సిటీకి వెళ్ళే ముందు పరుల్ యూనివర్సిటీ అని టాప్ యూనివర్సిటీ అహ్మదాబాద్లో ఉంది, నేను నీకు ఫ్రీగా ఇస్తా ఎడ్యుకేషన్ అని ఈరోజు వాడికి అటెండెన్స్ లేకపోయినా ఫ్లైట్లలో తిరుగుతున్నాడు. నేను 21 yearsకి తిరగలే. ఎంత రాని బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందిరా అంటే 10 లక్షలు ఉంది సార్ అన్నాడు. మొత్తం ఎంత క్యాష్ ప్రైజ్ వచ్చిందిరా ఈ రోజు దాకా అంటే 70 lakh rupees సార్ అన్నాడు. 70 lakh rupees. నేను ఇందాక వాడి ఎగ్జాంపులే చెప్పింది. వీళ్ళు చదువుకున్నది గవర్నమెంట్ స్కూల్, మనము కొద్ది గొప్ప మంచి స్కూల్లో చదివిస్తున్నాం. మరి మన పిల్లల అకౌంట్లో ఎంత ఉండాలి ఆ ఏజ్కి? 19 yearsకి. 19 yearsకి నేను వాడిని అడిగాను. నా అకౌంట్లో కూడా నాకు తెలిసి 10 లక్షలు లేదు ఆ టైంకి, వాడి అకౌంట్లో ఉండి 10 లక్షలు అని అన్నాడు. సో అండర్స్టాండ్, ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. మీకు ఇప్పుడు ఒక ఈవెంట్ అవుతుంది గవర్నమెంట్ది, మీ ఐడియా నచ్చితే గవర్నమెంట్ 15 lakh rupees ఇస్తుంది. అసలు మనం ఆలోచించామా? 15 lakhs అంటే వాడు అబ్రాడ్కి కూడా వెళ్ళిపోతాడు నాకు తెలిసి. దాన్ని ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేసి మీరు ఏమైనా చేస్తే కథం వాడి లైఫే వాడు తెచ్చారు. అమ్మాయికి మనం కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ మనం ఆలోచించినామా? ఐడియాకి అంత పవర్ ఉంది, కొత్తగా ఆలోచించడానికి అంత పవర్ ఉంది. వచ్చిన వాళ్ళందరూ బయట నుంచి కాదు, నా ఏడుపు అదే, నా బాధ అదే. వాడు ఎవడో US వాడు చేయాలా, దాంట్లో నేను కంపెనీగా పోయి పని చేయాలా? స్విగ్గీ జొమాటో వీళ్ళు ఎవరు బెంగళూరు ఇక్కడిక్కడ చేసినారు, ఎన్ని కోట్లు సంపాదిస్తున్నారు. నా కొడుకు చేయొద్దు అట్లాంటి కంపెనీ. మీరు అనుకుంటేనే కదా మేము అవుతాం. మా మమ్మీ మీలానే ఇప్పటికి కూడా మంచి జాబే రావాలి. మా మమ్మీకి ఇప్పుడు ఫోన్ చేసి 10 నిమిషాల కంటే 11వ నిమిషం నేను మాట్లాడిన అంటే నాకు ఇంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. మమ్మీ కాదు బేట, ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్. కొంతమంది వచ్చి అడుగుతుంటారు, అన్న మా కోసమైనా జాబ్ కొట్టన్నా, నీకు నాలెడ్జ్ ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి. వీడు మొన్న పోయినప్పుడు ఒక MRO ఓవర్ చేసిండన్నా, నువ్వు ఒక్కసారి కొట్టన్నా, నువ్వు రిటైర్ అయినాక నా కోసం చేయన్నా, మా ల్యాండ్ సెటిల్ అయిపోతుందని ఇట్లా అడిగిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అరే నాకు జాబ్ వచ్చింది అసిస్టెంట్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్, ఒక 3 months నీవి కావనుకో సాధ్యత, ఎందుకు వాళ్ళెంతలో పడుతున్నావు? ఎడ్యుకేషన్ అంటావు, అబ్రాడ్ అంటావు, ఒక ఊర్లో ఉండవు, ఒకసారి ఎక్కడెక్కడో ఉంటాయి. ఈరోజు మార్నింగ్ కూడా నేను వరంగల్ నుంచి వచ్చాను. సో ఇంత జర్నీ ట్రావెల్ చేసింది ఓన్లీ ఇదే. నేను ఎందుకు ఆ 5,000 తీసుకుంటా అంటే ఆ పెట్రోల్ ఛార్జెస్కి, ఆ డిన్నర్కి, ఆ బ్రేక్ఫాస్ట్, ద మినిమం 1 hour అని ఎందుకనంటే అది 5,000 1 hourకి ఎందుకనంటే దానికి. బట్ ఇక్కడ నాకు ఒక హ్యాపీ, రేపు ఈ పిల్లల నుంచి ఒక్కడు వెళ్తాడు చూడండి, సాజిద్ సార్ మాకు ఒకసారి టీచ్ చేసిండు, రూపకలం మాకు టీచ్ చేసింది, వాడిని నేను పక్కన పెట్టుకొని వీడిని టీచ్ చేసినా ఇట్లా అయ్యారు, ఇప్పుడు మీరు కూడా అవ్వాలా లేదా అంటే వాడు ఎన్ని డబ్బులు తెచ్చిస్తున్నాం, వాడిని మారిస్తే చాలు కదా. సో ఒక్కడు ఎక్కడెక్కడో నేను వెతుక్కోవద్దు, నాకు ఇక్కడ ఉంటారేమో అని వచ్చినాడు. నా స్వార్థం ఉంది, అర్థమవుతుందా? సో మన పిల్లల్ని మనం కన్వర్ట్ చేయాలంటే బేసిక్స్ కావాలి. బేసిక్స్ పేరెంట్ అడగండి. నేను చెప్తున్నాను, స్కూల్లో చెప్పొచ్చో లేదో, స్కూల్ అందరిని ఒకలాగా ట్రీట్ చేస్తూ కొంతమందిని ఎక్కువ ఎంకరేజ్ తక్కువ ఎంకరేజ్ చేసినా, ఎంత చేసినా కూడా నేను ఒక పెద్ద స్కూల్ హెడ్, పెద్ద కాలేజ్ హెడ్ మాటలు విని చెప్తున్నాను. నేను నా మాట కూడా కాదు, వాళ్ళు చెప్తున్నారు. పేరెంట్ ఏమన్నా అనుకుంటేనే, మేము ఇంత కష్టపడతాం మా దగ్గర ఉన్నప్పుడు, ఇంటికి పోయినాక ఒక్క క్వశ్చన్ నువ్వు వేయలే, అవును సార్ మావాడు ఇట్లానే చేస్తాడు, ఎందుకు కొట్టిరు, ఎందుకు తిట్టిరు అని అడిగిరు ఆ రోజు పేరెంట్ని. ఏమో నాకెందుకు వీడెన్ కలపడడం అని ఒక్కసారి టీచర్ వదిలేసిండా?
నేను చెప్తున్నాను, ఈ రోజు కాకపోయినా 5 సంవత్సరాల తర్వాత మీకు వాడి హ్యాబిట్స్ తెలుస్తాయి పక్కా. ఈరోజు నువ్వు గారాబం ఏ లిమిట్ చేయాలో ఆ లిమిట్ వీళ్ళకి తెలీదా, వీళ్ళ పేరెంట్స్ కాదా? నేను ఈరోజు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా, ఇది నేను పర్సనల్గా చెప్తున్నా, అది బ్రదర్ మీకు చెప్తున్నా అనుకోండి. మనము ఏం క్వశ్చన్ చేయాలి ఏం క్వశ్చన్ చేయొద్దో కూడా తెలియదు మనకి. కొడితే కాదు క్వశ్చన్ చేయాల్సింది, ఏ సబ్జెక్ట్లో తక్కువ వస్తే ఎందుకు అలా కొట్టారు మేడం ఫస్ట్ చెప్పి చూసారా? ఫస్ట్ ఏమన్నా అరే నువ్వు ఎందుకు ఇక్కడ నువ్వు బయటికి పో, అట్లా చేయకండి మేడం, మనసు కొంచెం బాధగా ఉంది, నెక్స్ట్ టైం కొంచెం వేరేలాగా చెప్పండి అని చెప్పండి ఆ టీచర్స్కి. కాదు నేను కొట్టినమ్మటి కోపం వాళ్ళకి తెలియదా, వాళ్ళకు ఉండదా? సో సినారియో ఏంటిదంటే ఫస్ట్ మనం పని చెయ్యం, అన్నీ వీళ్ళు పని చేయాలి. పేరెంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఈరోజు సార్ పేరెంట్స్కి క్లియర్గా చెప్పండి సార్ అని మేడం పిలిపించారు. ఎందుకంటే పేరెంట్స్కి దాని వాల్యూ తెలిస్తే పిల్లలకి చెప్తారు. డైలీ రేపు కార్లో వెళ్తున్నప్పుడు బైక్లో వెళ్తున్నప్పుడు అరే ఇది కంపెనీరా, నువ్వు అక్కడ రోబోట్ చూసినావు కదా అది చేసేది రా, క్వాల్కామ్ కంపెనీ కనిపించింది అనుకోండి, అరే ఇది డిజైన్ చేసేది ఇదేరా, అరే ఫోన్ ల్యాగ్ అవుతుంది కదా ఎందుకంటే చిప్ తయారు చేసేది వీడేరా. ఎంత మంచి ఏరియాలో ఉంటున్నాం మనం, ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి మన చుట్టూ. మేమైతే ఎక్కడో ఊర్లలో చదువుకున్నాం, మన పిల్లవాడికి చెప్తే గుర్తుండదా, అరే మా డాడీ చెప్పినాడు చిప్స్ చేసేది కంపెనీ అంట. అసలు చిప్స్ అంటే ఏంటిది, ఐసీ అంటే ఏంటిది, సర్క్యూట్ అంటే ఏంటిది, వాడు ఆలోచించడం స్టార్ట్ చేసి వచ్చి ఈ టీచర్ల తలకాయలు తింటాడు. మేడం చిప్ చేయాలంటే ఏ ఇంజనీరింగ్ తీసుకోవాలి మేడం అంటాడు. అంటాడా అనడా? ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఆ బ్రెయిన్లో. అవి ఎవరిని అడగాలి, నాకు తెలియదురా మీ టీచర్ని అడగండి రా అంటే వచ్చి అడుగుతాడు టీచర్. ఆ టీచర్ లైట్ తీసుకుని వచ్చింది క్లాస్లో కామ్గా కూర్చుందంటే మీదే, నువ్వు అక్కడ చెప్పలేదు కాబట్టి ఇతను ఇక్కడ అడగలేదు. సో దట్ ఈజ్ వాట్ మనం కూడా ఇంపార్టెంటే. ఆ తర్వాత టీచర్స్, ఆ తర్వాతనే మేము. మీరిద్దరు కరెక్ట్ లేనప్పుడు నా చేతిలో వచ్చి నేనేం చేస్తాను, నెలకు 3 సార్లు నెలకు 4 సార్లు వచ్చేటోని వాడిని బాగా చేయదలుచుకుంటారు అనుకుంటే ఫస్ట్ స్టెప్. దాని తర్వాత టీచర్స్ అయితే రెడీ ఉన్నారు, నాకు మ్యామ్ నుంచి నాడ్ వచ్చింది, వాళ్ళు రెడీ ఉన్నారు. మీరు రెడీ ఉంటేనే ఎన్రోల్ చేయండి. మేమేం చేయలేదు, నేను చెప్తున్నాను కదా, మీ ఇద్దరు కాకుండా మీ ఇద్దరిని కాదనకుండా నేను ఈ అబ్బాయిలని అమ్మాయి జెడ్పిహెచ్ఎస్ చింతలకుంట శ్రీజ గ్రీన్ గెలాక్సీ అని గూగుల్లో కొట్టండి. 9th క్లాస్లో 50,000 సంపాదించింది. ఆమె చదువుకున్న స్కూల్ జెడ్పిహెచ్ఎస్ చింతలకుంట. ఆ అమ్మాయి ఏజ్ ఇప్పుడు 2nd ఇయర్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ జాయిన్ అవుతుంది. వాళ్ళ డాడీ కూలీ. వాళ్ళ స్కూల్ ఎలాంటి స్కూల్ అంటే 7th క్లాస్ వరకు ఒకటే టీచర్ ఉండే, అగస్టిన్ సార్ అని ఉండే. జెడ్పిహెచ్ఎస్ చింతలకుంట ఏడు ఉండి తెలుసా, జోగులాంబ గద్వాల్ డిస్టిక్. చదువుకున్న వాళ్ళందరిలో ఎవర్రా లీస్ట్ అంటే డిస్టిక్లల్లో మహబూబ్ నగర్లో జోగులాంబ గద్వాల్. మీరు ఇది స్టాటిస్టిక్స్ చూడండి, జనరల్ నాలెడ్జ్ ఉన్నవాళ్ళు. అలాంటి ఒక డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి అమ్మాయి 9th క్లాస్లో 50,000 సంపాదించింది. నాకు తెలిసి కొంతమంది శాలరీ దానికంటే తక్కువ ఈ ఏజ్లో కూడా ఉంది. అమ్మాయి ఇంకా చదువుతూ ఆమె కింద 4 పని చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఒక చిన్న ఐడియా వచ్చింది ఆ అమ్మాయికి, అరే ప్లాస్టిక్ కవర్లో ప్లాంట్ నాటేటప్పుడు ప్లాస్టిక్ కవర్తో ఎందుకు నాటాలి, మనం ప్లాస్టిక్ రహిత సమాజం కోసం ప్లాస్టిక్ కవర్లో తెచ్చిన ప్లాంట్ని నాటుతున్నాం. మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు ఎప్పుడైనా, హరితహారం ఇది చేసేటప్పుడు ప్లాస్టిక్ కవర్లలో తెస్తారు. ఎందుకు? పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించడానికి. మళ్ళీ ఈయన చేసేది ఏంటి, ప్లాస్టిక్. ఆ అమ్మాయికి ఏమొచ్చిందంటే, చిన్నప్పుడు మట్టి ముద్దలు ఇట్లా చేసేవాళ్ళం కదా బౌల్స్ అట్లా, ఆ అమ్మాయి ఏం చేసింది, ఆ బౌల్ ఇంకా స్టాండర్డ్గా ఉండడానికి వేరుశనగ పొట్టు అని పీనట్ వేస్ట్ షీ యూజ్డ్ ఇట్ అండ్ షీ టర్న్డ్ దట్ ఇంటూ ఎ పాట్. షీ స్టార్టెడ్ సెల్లింగ్ ఇట్. అది మాకు నచ్చి మేము గవర్నమెంట్తో మాట్లాడినాం. గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఒక మిషన్ తయారు చేసి, అమ్మ చేతితో చేస్తే డైలీ 4-5 అవుతున్నాయి కదా, ఈ మిషన్తో చేద్దామని ఈమె కోసం సపరేట్గా మిషన్ రెడీ చేసింది గవర్నమెంట్. ఈ స్టోరీ మొత్తం మీకు ఈనాడు బుక్లో, ఆంధ్రజ్యోతి బుక్స్లో వచ్చిన స్టోరీ ఇది. ఆ అమ్మాయిని ఎవరు నర్చర్ చేసిందంటే మేము అలాంటి స్టోరీస్ వీళ్ళకి వినాలని ఇవాళ వచ్చింది. పాసిబుల్ అవుతుందండి, వై అనేది ఆలోచిద్దాము. అందరు ఎక్కడనో యూఎస్ కాదు, ఒకప్పుడు మనది మాట్లాడుకోవాలి. అట్లీస్ట్ మన పిల్లలప్పుడు కాకపోయినా వాళ్ళ పిల్లలప్పుడైనా మన సైడ్ అయినా మనం డెవలప్ అయినామని మాట్లాడుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద మేజర్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ టెక్నాలజీ ఎట్ ఎర్లీ ఏజ్. అర్థమైంది అనుకుంటా. ఎర్లీ ఏజ్లో వాళ్ళకి మనం డ్రీమ్స్ ఎలా ఉంటాయి, బయట ఎలా ఉంటుందని చెప్తే వాళ్ళు దానికి తగ్గట్టు మారుతారు. దాంట్లో ఎటువంటి నెగిటివ్ లేదు. బికాజ్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ టర్నింగ్ దేర్ ఐడియాస్ ఇంటూ స్టార్టప్స్. నేను స్టార్టప్ కంపెనీస్కి కూడా ఫండింగ్ చేస్తూ ఉంటాను. మీరు ఈ ఒక్క టైంలో, తక్కువ టైంలో నేను ఏం చెప్పలేను. ఏదైతే సంవత్సరాలు చేసినానో అది ఒక 1-2 అవర్స్లో 1-2 డేస్లో కూడా చెప్పలేను. నేను మాట్లాడతా 8 నుంచి 12 గంటలు నిలబడి మాట్లాడే స్టామినా నాకు ఆల్మైటీ ఇచ్చినారు. ఐఎమ్ నాట్ బ్యాడ్ ఇన్ దట్, బట్ మీకు ఎక్కాలి కూడా కదా. నేను మాట్లాడే వొకాబులరీ కూడా, మీ స్లాంగ్ నాకు తెలీదు, నేను ఎన్ని వచ్చిందో నాకు తెలీదు, నా పదాలు కూడా కొంతమంది కొత్తగా ఉండొచ్చు.
సో ఐ రిక్వెస్ట్ రోబో కలాం అని మీరు గూగుల్లో కొట్టండి, లేదా మేడం ప్రిన్సిపల్ మేడంతో మీరు కనుక్కోండి. షీ విల్ టెల్ యూ ఈవెన్ మోర్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఏమన్నా ఉన్నా కూడా. ఓకే, సో ద సక్సెస్ స్టోరీస్ ఆల్సో ఐ విల్ ట్రై టు షేర్ విత్ మేడం, షీ విల్ హెల్ప్ యూ. ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్ మ్యామ్? సో ఇంపార్టెన్స్ అర్థమైంది అనుకుంటా. ఎర్లీ ఏజ్లో బేసిక్స్తో పాటు ఇవి కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అని అంటే ఇట్ ఈస్ మచ్ నీడెడ్. ఎస్ సార్, ఎనీ క్వశ్చన్స్? Sorry, sir, shall I speak or I will speak to them? Yeah, you can. Because Fine, thank you so much. Students, if you have any questions, you can connect with madam, okay? parents, how many of you understood whatever sir said? Actually, మనం స్కూల్లో ఒక 2-3 ప్రోగ్రామ్స్ స్టార్ట్ చేస్తున్నామని పిల్లలకు కూడా చెప్పాను. వాళ్ళు మీకు చెప్పారో లేదో, ఒక ఎలక్ట్రికల్ పర్సన్ వచ్చి మనకి ఎలక్ట్రానిక్స్ గురించి ఎలా కనెక్ట్ చేస్తారు అవన్నీ చిన్న బేసిక్స్ నేర్పిస్తారు పిల్లలకి. దానివల్ల పిల్లలలో వాళ్ళంతా వాళ్ళు కొత్త వస్తువులు తయారు చేయడానికి వాళ్ళకి సహకరిస్తున్నాడు. మనం యంగ్ మైండ్స్, మీకు తెలుసా ఎంతమంది మన ఎవ్రీ ఇయర్, నేను చైతన్య నారాయణ వాటిలో చేసిన వాడు చెప్తున్నాను, ఎవ్రీ ఇయర్ హైదరాబాద్ నుంచి 250 స్టూడెంట్స్ దే విల్ బి గోయింగ్ టు నాసా, యూఎస్ఏకి వెళ్తారు. Why NASA is encouraging kids to come there and give their ideas? Because 7 years to 14 years kids with their intellectual level is too high. They get different ideas. Don't stop them from questioning you. Madam, ఎప్పుడైనా పిల్లలు వింతగా క్వశ్చన్ చేస్తే ఏంట్రా పిచ్చి క్వశ్చన్ అనకండి దయచేసి. అప్పుడు మనమే పిచ్చోళ్ళం అవుతాం. ఎందుకంటే ప్రతి పిచ్చి ప్రశ్నకి సైంటిస్టులు అయిన వాళ్ళందరూ కూడా పిచ్చి ప్రశ్నలను సాల్వ్ చేసిన వాళ్ళే. మనకి రాకపోతే పిల్లల్ని డిమోటివేట్ చేయకండి. జస్ట్ డోంట్ డిమోటివేట్ దెమ్ బై సేయింగ్ అదొక పిచ్చి క్వశ్చన్. ప్రతి క్వశ్చన్, వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అలాంటి క్వశ్చన్స్ వాడు చేసే వీళ్ళు ఏదో ఒకటి అటాచ్ చేస్తుంటాడు, చెయ్యనియండి. నేను ఇంకోటి విన్నాను, ఆల్ ద పేరెంట్స్ ఆర్ సెండింగ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్టర్ స్కూల్ టు ద ట్యూషన్. ఏం మేడం మీరు భరించలేకపోతున్నారు మీ పిల్లల్ని? ప్లీజ్ అది ఆపండి. పిల్లలకు ఆల్రెడీ టీచర్స్ చూస్తున్నారు, అది చాలు. వెళ్ళి ఇంట్లోకి వెళ్ళి కొత్త ఏదైనా ట్రై చేయనియండి వాళ్ళని, వాళ్ళ హాబీ డెవలప్ కానివ్వండి. ఇలాంటివి చేస్తే ఎడ్యుకేషన్ రెగ్యులర్ ఎడ్యుకేషన్కి భిన్నంగా ఉండేటట్టు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ బుక్ నాలెడ్జ్ సరిపోదు. ప్రతి ఒక్కడికి కొత్తగా ఆలోచించేది రావాలి. అది మీలో ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయండి. ఎందుకంటే డిసిప్లిన్ అండ్ మీరు అడిగే క్వశ్చన్ పిల్లల్ని ఇంటికి వెళ్ళంగానే ఎలా ఉంది ఏంటి ఇవన్నీ కాదు, ఏం చేస్తామని అడగండి, ఏం నేర్చుకున్నామని అడగండి పిల్లల్ని. బికాజ్ వాళ్ళు కొత్త కొత్త నేర్చుకుంటున్నారు, ఇక్కడ సైంటిఫిక్గా యూజ్ అయ్యేటివి నేర్చుకుంటున్నారు. వాళ్ళని రీసెంట్లీ ఆకులతో కలర్స్ చేసి తీసుకొని రమ్మని కాంపిటీషన్స్ పెట్టారు. ఎంతమంది తెలుసు పేరెంట్స్కి విషయం? ఎంతమంది పేరెంట్స్కి తెలుసు పిల్లలు రెగ్యులర్ ఇంట్లో దొరికే కూరగాయలతో కానీ లేకపోతే ఏమైనా పండ్లతో కలర్స్ చేసి వాటిని డ్రాయింగ్ కాంపిటీషన్కి యూజ్ చేశారు. ఇలా అంటే మేము చెప్పామంతే, వాళ్ళు కొత్త క్రియేటివిటీగా వాళ్ళు ఎంత బాగా చేశారంటే పెయింటింగ్స్ కొంతమంది డిఫరెంట్ కొత్త కలర్స్ సృష్టించబడ్డాయి. సో వీఆర్ గివింగ్ దెమ్ ఛాన్స్ టు క్రియేట్ సంథింగ్. దెన్ పేరెంట్స్ ఆల్సో ఎంకరేజ్ దెమ్ బై గివింగ్ దెమ్ సమ్ టైమ్ ఫర్ హాబీ డెవలప్మెంట్. ఒక పిల్లాడికి ఇవాళ డ్రాయింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండొచ్చు, ఒక పిల్లాడికి మిషనరీ ఫిక్స్ చేసే దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండొచ్చు, ఒక పిల్లాడికి ఇంకో ఏదైనా చెస్ క్యారమ్ మీద ఇంట్రెస్ట్. వాళ్ళని ఆ 1 hour ఆ టైం ఇవ్వండి. రాగానే డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకున్నారా ట్యూషన్కి వెళ్ళిపోండి అంటున్నారు. ఇక్కడ చాలు, ఇక్కడ చెప్పింది చాలు. వాళ్ళకి 1 hour హోంవర్క్ మందం మేము ఇస్తున్నాం అంతే. ట్రై టు ఎంకరేజ్ ద స్టూడెంట్స్ ఫర్. మేడం సార్ చెప్పింది ఏంటి? సింపుల్, ఫ్లై హై, డ్రీమ్ హై అని చెప్తున్నాం మేము. మీరు అనుకుంటున్నారు వీళ్ళతో పాసిబుల్ కాదని. నేను వచ్చిన తర్వాత వెంటనే ఫస్ట్ చైతన్యలో అన్ని సంవత్సరాలు చేసి వచ్చాక ఒక బ్రాండ్ కిందికి దిగరు అసలు ఎవరు. ఒక ప్రిన్సిపల్ కిందికి దిగరు. వేరే ఎక్కడైనా టెస్ట్ చేసుకోండి మీరు. నార్మల్ స్కూల్ ఏదో సొసైటీలో ఉందండి, అలా ఫీజు తక్కువ ఉంది, పిల్లలు ఎలా ఉన్నారేమో ఇలా కొట్టేస్తారు. బట్ నేను వచ్చి చూశాక ఫస్ట్ రిఫరెన్స్ నాకు వచ్చింది శ్రీలక్ష్మి, అనిల్ సార్తో పరిచయం చేయించారు. అనిల్ సార్ వాళ్ళు 3 layers ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకున్నారు, డిఫరెంట్ పర్సన్స్ వచ్చి నాతో మాట్లాడారు. అంత అయిపోయాక నాకు ఇక్కడ స్కూల్కి వచ్చి పిల్లలతో మాట్లాడాక ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చింది. వెన్ ఐ స్పోక్ టు స్టూడెంట్స్
I felt they have good talent, but no one is bringing them out. వాళ్ళకున్న ఎక్స్ట్రా టాలెంట్ అనేది మనం బయటికి తీసుకురావాలంటే ప్రతి ఒక్కటి వాళ్ళకి ట్రై చేయమని చెప్పాలి. ఇప్పుడు మనము ఫ్యాషన్ డిజైన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. బేసిక్ లెవెల్ నుంచి మేడం కుట్టు నుంచి మొదలు పెడితే వాటి డిజైన్స్ వేయడం వరకు ఇస్తాం. ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్లో మండాలా ఆర్ట్, వర్లీ ఆర్ట్ అని ఇలా ఆర్ట్స్ నేర్పిస్తున్నాం పిల్లలకి. ఇప్పుడు 50 మెంబర్స్ ఒక క్లాస్లో ఉంటే 50 మెంబర్స్ డ్రాయింగ్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. బట్ బెస్ట్ 5 మెంబర్స్ని మేము పిక్ చేసుకుంటాం, ఎందుకంటే వాళ్ళకి అందులో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అని అర్థమవుతుంది మాకు. వాడు ఆర్ట్ వర్క్ కానీ వాడు వర్క్ చూసి మాకు అర్థమవుతుంది వాడు డ్రాయింగ్లో ఎక్సలెంట్ ఉన్నాడు, వీడిని డ్రాయింగ్ సైడ్ పంపిస్తామని నెక్స్ట్ లెవెల్కి పంపిస్తాం. నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంకొక యాక్టివిటీ ఇచ్చాం రీసెంట్లీ, కల్నరీ డిలైట్ చెఫ్ కాంపిటీషన్ అని. అందులో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్సలెంట్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు మేడం. కొందరు మీకు ఇక్కడ వైఫ్ చాలా మంది ఉన్నారు, మదర్స్ ఉన్నారు. సేమ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒక లేడీ వాడుతుంది, సేమ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకో లేడీ వాడుతుంది. ఒకరి చేతిలో టేస్ట్ వస్తుంది, ఇంకో టేస్ట్లో ఇంకో టేస్ట్ వస్తుంది. అవునా కాదా? ఒప్పుకుంటారా లేదా? ఇద్దరు వండిన వంట సేమ్ ఉంటుందా మేడం? ఉండదు కదా. అలానే చాలా మంది పిల్లలు పార్టిసిపేట్ చేశారు కల్నరీ డిలైట్కి. బట్ ప్రతి క్లాస్లో మేము టేస్ట్ చూసే సేమ్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి, బట్ టేస్ట్ ఇస్ డిఫరెంట్. అంటే కొంతమంది పిల్లలు కల్నరీ డిలైట్స్ లాగా కుకింగ్లో చాలా బాగున్నారు, అంటే వాళ్ళ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వీళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అప్కమింగ్ ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ మెథడ్స్ అని చెప్తున్నాం. మోటార్ మనకి ఎంతమంది చిన్నప్పుడు మనం ఫ్యాన్స్ ఫిట్ చేసాం? జెంట్స్ పేరెంట్స్, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. ఎంతమంది మీరు మీ ఇంట్లో ఫ్యాన్స్ ఫిట్ చేశారు సార్? సార్ క్వశ్చన్ అర్థమైందా? జెంట్స్ పేరెంట్స్ అడుగుతున్నాను, మీ ఇళ్లలో ఎంతమంది మీరు ఫ్యాన్ ఫిట్ చేశారు? సో 20 ఇయర్స్ పిల్లలకి ఎవరికైనా ఫ్యాన్ ఫిట్ చేయడం వస్తుందా సార్? ఇప్పుడు వస్తుందా? అట్లీస్ట్ ఒక మోటార్ బిగించడం రాదు. ఆ మోటార్ బిగించడం రాంది వాడు ఇన్నోవేషన్ ఎలా చేస్తాడు? ఒక సైంటిస్ట్ ఎలా అవుతాడు రేపటి దినం? సో అది కాన్సెప్ట్తోని ఇన్క్యుబేషన్ సెంటర్ లాగా, అంటే ఎక్కడైతే వాళ్ళ థాట్స్ని మనకి ఎలక్ట్రికల్ వాటితో కనెక్ట్ చేసి ప్రోడక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారో దాని పర్పస్ ఇన్క్యుబేషన్ సెంటర్ లాగా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం మనం ఇక్కడ. నెక్స్ట్ అనదర్ వన్ ఇస్ రోబోటిక్స్. సార్ చెప్పినట్టు రోబోటిక్స్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఐ హ్యాండ్ ప్రోగ్రామ్. యాక్చువల్లీ సార్ వచ్చేసి నాకు ప్రీవియస్ నేను వర్క్ చేసిన ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో సార్ ఐ వాజ్ కనెక్టింగ్ విత్ హిమ్ విత్ అక్కడ ATL ల్యాబ్ కదా సార్. ATL ల్యాబ్ అని చెప్పేసి కంప్లీట్ ఇండియాకి కాంపిటీషన్స్కి వెళ్తారు వాళ్ళు. ఆ ల్యాబ్లో సార్ ఒక చేసేవాళ్ళు, అక్కడ పరిచయం అయ్యారు. రీసెంట్లీ మళ్ళీ నేను కాల్ బ్యాక్ చేసినప్పుడు సార్ ఇది మా స్కూల్లో ఎలా అప్లై చేయొచ్చు అంటే, ఇలా కాస్ట్ ఉంటుంది మేడం, మేము వచ్చి మాట్లాడతామండి, నాకు అర్థం చేయరాదు సార్, దాని గురించి చెప్పరాదు, మీరు వచ్చి చెప్పండి అంటే సార్ వచ్చారు. సో ఎంతమందికి ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి అర్థమైందో నాకు తెలియదు. రోబోటిక్స్ అనేది పిల్లలలో ఇన్నోవేటివ్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి అండ్ వాళ్ళంతా వాళ్ళు, మీరు ఎప్పుడు బుక్లు చూడకండి. బుక్లో ఎంత నాలెడ్జ్ జీరో ఉన్నవాడు కూడా ఒక దాంట్లో ఖచ్చితంగా యూనిక్నెస్ ఉంటుంది, రాణిస్తాడు. సో ఎందులో ఒక్క దాంట్లో రాణించినా కూడా వాడిని ఎంకరేజ్ చేయండి. వీఆర్ గోయింగ్ టు అవార్డ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఎవ్రీ ఏరియా. డిసిప్లైన్ ఉన్నా కూడా వాడు లీడర్ అవుతాడంట. వాడికి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఉంది ఎక్సలెంట్ అంటే వాడు ఒక దగ్గర, ఆ స్టూడెంట్ ఒక దగ్గర రాణిస్తాడు. అందరూ సేమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు కారు మేడం, చాలా ప్రొఫెషన్స్ వచ్చేసాయి ఇప్పుడు. సో ఆ ప్రొఫెషన్స్ అన్నిటికీ ఫిక్స్ కావాలంటే డిఫరెంట్ నేర్చుకోవాలి. అండ్ మన స్కూల్లో విత్ లో బడ్జెట్ నేను ఇవన్నీ చేద్దామనుకుంటున్నాను సార్ అని అనిల్ సార్కి చెప్పినప్పుడు, దొరై సార్ చెప్పినప్పుడు సార్ మీ ఇష్టం మేడం, ఏది మంచి అనుకుంటే మా పిల్లలకి మీరు అది చెయ్యండి అన్నారు. బట్ ఇది పేరెంట్స్కి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తేనే పిల్లలకి రీచ్ అవుతుంది. పిల్లలకి చెప్తే మళ్ళీ ఇది రాంగ్ అవుతుంది. ఎలా చెప్పాలి మేడం, మాకు ఇట్లా రోబోటిక్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం, సెట్కి ఇంత కాస్ట్ అవుతుంది, ఆ సెట్కి మాత్రం మీరు పే చేయండి, ఫీజు మేము కట్టుకుంటామంటే పేరెంట్ పిల్లాడు వెళ్ళి ఇంటి దగ్గర చెప్తే ఏమంటారు చెప్పండి? రియల్గా ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ ఏదో ఒక వంకతో డబ్బులు కలెక్ట్ చేస్తారంటారు, చాలామంది ఇది వర్డ్ వస్తుంది. బట్ ఐఎమ్ 100% ట్రైయింగ్ టు రెడ్యూస్ ద బడ్జెట్ ఆన్ ద పేరెంట్. పాసిబుల్ అయ్యేటివి అన్నీ ట్రై చేస్తున్నాను సార్. ఒకటి ఎలక్ట్రికల్ది ట్రై చేస్తున్నాను,
ఫ్యాషన్ డిజైన్, రోబోటిక్స్ అండ్ అదర్ మనం కొంతమంది కరాటే వాటిలలో కూడా చాలా బాగున్నారు. సో ఇలా అన్ని ఏరియాస్లో మేము సపోర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు మాకు ప్రాపర్గా సపోర్ట్ చేయండి. ఎవరో చెప్పారని చెప్పేసి మాత్రం వెనక మాట్లాడుకోకుండా ఏదైనా ఉంటే ఇక్కడ వచ్చి డైరెక్ట్గా అడగండి. ఇప్పుడు యాజ్ ద పేరెంట్ వాజ్ ఆస్కింగ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ గురించి ఒకటే చెప్తాను సార్. ఫస్ట్ మదర్ టంగ్ 100% వస్తే నువ్వు 18 భాషలు నేర్చుకుంటావు అనేది ప్రూవెన్. పివి నరసింహారావు గారి గురించి ఎంతమందికి తెలుసు? పివి నరసింహారావు గారికి 18 భాషలు నేర్చుకున్నాడంటే ఉత్తగా నేర్చుకున్నాడు. అతను తెలుగులో మంచి ఆర్టికల్స్ రాశాడు. సో కరెక్ట్ తెలుగు వచ్చిన వాళ్ళకి మదర్ హిందీ ఉడుకున్న వాళ్ళు ఉర్దూ కరెక్ట్ మదర్ టంగ్ ప్రాపర్గా నేర్చుకుంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ 100% వస్తుందని నమ్ముతాను. నేనైనా చెప్తున్నాను, నేను తెలుగు ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 25 years తెలుగు రాయడం మాట్లాడడం నేర్చుకున్నాను సార్. బిఫోర్ దట్ ఐ వాజ్ కంప్లీట్లీ ఇంటూ హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్. ఐ నెవర్ స్పోక్ తెలుగు అండ్ రిటర్న్ తెలుగు ఒత్తులు గుణితాలు అన్నీ ఇప్పుడు టీచర్కి నేను పాఠాలు నేర్పగలుగుతాను. విదిన్ 2 months ఐ లెర్న్. భాషను పట్టుకొని మీరు అది నేర్పండి అందుకంటే వాడు ఎంత నేర్చుకున్నాడు, ఏమొస్తుంది ఆలోచించండి. పిల్లాడికి ఇవాళ వచ్చాడు, ఏదైనా నేర్చుకొని వచ్చాడా లేదా? అదే ప్లీజ్ ఎనీవన్ హ్యావ్ డౌట్స్ నౌ ఆల్సో యూ కెన్ టాక్. అకార్డింగ్ టు దట్ ఐ విల్ బి గివింగ్ యూ క్లియరింగ్ యువర్ క్వైరీస్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మేడం? ఇది అవసరమా లేదా ఇంకేమైనా ఉన్నాయా చెప్పండి. మీరు అవసరం అనుకుంటున్నారా లేదా? ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఇప్పుడు నేను చేంజ్ చేసేది అవసరమా లేదా ప్రీవియస్ ఇయర్ రెగ్యులర్గా మెథడ్ అవసరమా? ఏది అవసరం? మనకి మారుతున్న కాలంతో పాటు మనము మారాలి. సో సపోర్ట్ మీ 100%. ఐ విల్ బి డూయింగ్ జస్టిస్. ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీరు నా గురించి కాస్త రివ్యూ తీసుకోగలుగుతారు. ఐ వర్క్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్కూల్స్. వరంగల్ నుంచి మొదలు పెడితే సార్ ఇక్కడ వరంగల్లో చేసి వచ్చాను. అండ్ ఐ వర్క్డ్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఆల్ ఏరియాస్ ఐ వర్క్ యాజ్ అ సోషల్ టీచర్, ఇంగ్లీష్ టీచర్, హిందీ టీచర్, డ్యాన్స్ టీచర్, ఆల్ కంప్లీటెడ్. దెన్ కేమ్ టు ప్రిన్సిపల్ జాబ్. నాకు పేరెంట్ తెలుసు, టీచర్ ప్రాబ్లమ్స్ తెలుసు, పేరెంట్. బట్ ఐ రిక్వెస్ట్ వన్ థింగ్, ఎప్పుడైతే మీరు క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ కావాలనుకుంటున్నారో టీచర్ని మీరు రెస్పెక్ట్ చేస్తేనే మీ పిల్లాడు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి కరెక్ట్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ తీసుకోగలుగుతాడు. ఇంటికి రాగానే ఏం నేర్చుకున్నాం అనండి, కానీ టీచర్స్ మీద ఇలా అనకండి దయచేసి. అదొక్కటి. బికాజ్ ప్రీ ప్రైమరీ హై స్కూల్ ఐ థింక్ ఐ డోంట్ సీ ఎనీ పేరెంట్స్ కమింగ్ టు మీ అండ్ టాకింగ్ ఆల్సో. ప్లీజ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ కంప్లైంట్స్ కమ్ డైరెక్ట్లీ టు మీ. ఐ ఆమ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద స్కూల్ ఓన్లీ. అండ్ ఎనీ బయట ఉన్న చిన్నపిల్లల పేరెంట్స్ కూడా కొంచెం చెప్పండి. ఇఫ్ దే ఆర్ విత్ యూ అండ్ యువర్ సరౌండింగ్స్లో ఉంటే వాళ్ళకి చెప్పండి. కొంచెం టీచర్స్కి రెస్పెక్ట్ ఇస్తే వాళ్ళు ఇంకా మంచి చేస్తారు. ఆఫ్టర్ కమింగ్ హియర్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఇంటర్వ్యూ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ టీచర్స్ who are present here. I have checked their certificates and I have taken interview. డెమోస్ తీసుకున్నాను, అన్నీ తీసుకున్నాను. దే ఆర్ హార్డ్ వర్కింగ్ అన్న తర్వాత మళ్ళీ నేను రీబ్యాక్ చేస్తున్నాను. లేదా అనిల్ సార్ ఒకటే చెప్పారు, మీరు బాగాలేకపోతే తీసేయండి అని చెప్పారు. బట్ కంపేర్ టు అదర్ స్కూల్ రియలీ దీస్ టీచర్స్ ఆర్ డెడికేటెడ్, హార్డ్ వర్కింగ్. ఐ కెన్ సే ఏదో వర్క్ ఇచ్చామా, నా సబ్జెక్ట్ అయిపోయిందా, వెళ్ళిపోయామా అనకుండా పిల్లాడికి ఆ 45 minutes ఎక్స్ట్రా క్లాస్ ఏదైతే మనం 1 to 3 క్లాసెస్ వాళ్ళకి పెట్టామో అప్ టు 5th class ఐ థింక్ రైట్, ఎక్స్ట్రా క్లాస్లో కూర్చొని వాళ్ళు ఎక్స్ట్రాగా చదివిస్తున్నారు. దానికోసం చెప్తున్నాను, ట్యూషన్స్ అసలు పంపించకండి. మీ పిల్లల్లో మార్పు రాకపోతే నాకు వచ్చి చెప్పండి, నేను టీచర్స్తో మాట్లాడతాను. ఇంకా ఏమన్నా టెక్నిక్స్ ఉన్నాయా? ఐఎమ్ ఆల్సో సైకాలజీ, అడల్ట్ పర్సన్, మోటివేటర్ అన్నీ ఉన్నాయి. బట్ నేను ఈ స్కూల్ని తీసుకోవడానికి మెయిన్గా కారణం ఐ టుక్ యాజ్ అ ఛాలెంజ్ ఓన్లీ బికాస్ I want to prove myself and I want some students to get some famous. వీళ్ళలో ఒక మంచి సైంటిస్ట్లు అయ్యారనుకో, రేపటి దినం ఆ పిల్లలు ఎవరిని గుర్తు చేస్తారు తెలుసా? 100% మాకేంటి సక్సెస్ తెలుసా? వీళ్ళల్లో ఎవరైనా ఇంజనీర్, మంచి సైంటిస్ట్ అయితే లేదా ఎక్కడైనా పేపర్స్లో వచ్చిన వాళ్ళు మాకు కంపల్సరీ మమ్మల్ని రికగ్నైజ్ చేస్తారు. ఆ మేడం చేయబట్టి నేను ఇలా ఉన్నాను అని.
సో ఆ పేరు కోసమే చేస్తాను సార్ నేను. యూ కెన్ చెక్ మై ఆల్ ద రికార్డ్స్ ఆల్సో. మాకు రిజల్ట్ కంటే ముందు ఆ పిల్లాడు డల్ స్టూడెంట్ ఉంటే కూడా డల్ స్టూడెంట్ని పట్టుకొని కేస్ స్టడీ చేసి మేము ప్రూవ్ చేసుకునే వాళ్ళం. సో 100% I will try to prove myself in my these many experience. I have many students who are now already married also. నా కింద చదివిన పిల్లలు 10th అయిపోయి ఇప్పుడు మ్యారేజ్ అయిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. మంచి మంచి పొజిషన్లో బిజినెస్లో ఉన్నారు. కొంతమంది ఫిలిం ఇండస్ట్రీ ప్రొడ్యూసర్స్కే ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. కొంతమంది డిఫరెంట్ బిజినెస్ అండ్ సిఏలు అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సో అలాంటి పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళని మేము స్టూడెంట్స్ ఉన్నదాన్ని నేను ఎలా ట్రీట్ చేస్తాను, ఇలాంటి పిల్లల్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. సో సపోర్టర్స్, encourage the students and try to go on with this robotics. Once sir will be saying robotics ela ani okari final sir madam దీని గురించి ఒక మెసేజ్ పంపిస్తాము, కాస్త మెసేజ్ చూసుకోండి. ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది రోబోటిక్స్ అంటే కంప్లీట్లీ ఇది టీ హబ్. మీకు ఎంతమందికి టీ హబ్ తెలుసు సార్? సార్ డీల్స్ విత్ టీ హబ్. He takes the students for competitions also. Already he has taken, just now he said a case study also. So I request, మన పిల్లల్ని పక్కండి, మన పిల్లల్ని కొంచెం 10 years student also recently got employed in some Google company. అది ఎలా పాసిబుల్ అయింది మేడం? పేరెంట్ 10 years బిఫోర్ ఎప్పుడు ట్యూషన్ అంటే పాసిబుల్ కాదు. వాడికి టైం ఇవ్వండి, వాడికి ఆలోచించేది ఎక్స్ట్రా క్రియేటివ్ స్కిల్స్ని పెంచుకోవడానికి వాడికి టైం ఇవ్వండి. ఖచ్చితంగా మీ పిల్లలు కూడా ఎవరో ఒకరు కాదు ఇందులో 100%. ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ టాలెంట్స్ బికాస్ రీసెంట్లీ ఐ చెక్ దెమ్. సో ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్, ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ థ్యాంకింగ్ యూ. అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ సార్, okay, they want to show you the demo of the robotics, how it works. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఇప్పటి వరకు మనం రోబోటిక్ గురించి, వాటి క్లాసెస్ గురించి, అవి ఎలా ఉండాలి, అవి ఏంటి, ఎందుకు అని చెప్పి కరెక్ట్ అని అర్థం చేసుకోండి ఒకసారి తల్లిదండ్రులు. టెక్నాలజీ చుట్టూ మనం పరిగెత్తాలి, మన చుట్టూ టెక్నాలజీ పరిగెత్తాలి. అది రోజు రోజుకి డెవలప్ అవుతూనే ఉంటుంది. మనం దాన్ని అందుకోవటానికి చిన్నతనం నుంచి వెళ్తేనే మనం దాన్ని అందుకోగలం. అలా కాకుండా తర్వాత నేర్చుకుందాం పోస్ట్ పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటే లైఫ్ ఇబ్బంది అవుతుంది. తల్లిదండ్రులు అక్కడ ఆలోచించండి, పిల్లలకి మీరు ఎంత ఆస్తి ఇచ్చారు అనేది ముఖ్యం కాదండి, ఎంత చదువు ఇచ్చారు అనేది ముఖ్యం. కష్టపడండి పిల్లల కోసం, మన బిడ్డల కోసం మనం కష్టపడి వాళ్ళ చదువుల కోసం, వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ కోసం మనం, అంటే ఆల్రెడీ మన స్కూల్లో ఫీజులు తక్కువ ఉన్నాయి, ఇది కూడా మీకు ఎక్కువ ఖర్చు లేకుండా మినిమంలోనే మన స్కూల్ మీకు అందుబాటులో ఇస్తారు. ఒకసారి తల్లిదండ్రులందరూ మీరందరూ ఆలోచించి ఇక్కడికి వచ్చి చూసి మీరందరూ ఈ టెక్నాలజీ కోసం మీ పిల్లల్ని మీరు అందరికీ నేర్పిస్తే బాగుంటుంది. ఒకసారి ఆలోచించండి. థ్యాంక్ యూ. So anyone interested, please you can come here and watch it. You may not see there. కొంచెం ముందుకు రండి, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఒకసారి ముందుకు రండి సార్.